ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन की जय। जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावत गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। श्री सुत गोस्वामी की जय। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण मातेसन प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग श्रीमद् भागवतम रसमालयम। हरे सो कृष्णा हमारा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। సో మనం ఈరోజు 1.2.33 శ్లోకాన్ని చూద్దాము. సో నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. సో ఎవరైతే శ్లోక చదవాలనుకుంటున్నారో ముగ్గురు మాతాజీస్ ముగ్గురు ప్రభుజీస్ కెన్ రైస్ దేర్ హ్యాండ్. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్యేశ్వరం.
असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्. ఎస్ నాగమణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ. గుణమయే భూవైర్భూత సూక్ష్మేంద్రియాత్మిభిః స్వనిర్మితేషు నిర్విష్టో భుంక్తే భూతేషు తద్గుణాన్. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఎస్ రాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. असौ गुणमयद्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्. हरे कृष्ण प्रभु जी. హరే కృష్ణ. ఎస్ గీతాంజలి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। నరేంద్ర. असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ఎస్ గౌరీ శంకర్రావు ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसे सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। ఎస్ కిషన్ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुक्ते भूतेषु तद्गुणान्। धन्यवाद प्रभु जी। ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఎస్ ఓకే, మురారి మురళీ మోహన్ దాస్ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ ప్రభు. असौ गुणमयी भावै भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। సో విల్ గో టు ద మీనింగ్. సో ప్రతిపదార్థము మరియు భాష్యము అనువాదం చూద్దాము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. అసౌ అట్టి పరమాత్ముడు గుణమయైః త్రిగుణములచే ప్రభావితులైన భావైః సహజముగా భూత సృష్టించెను సూక్ష్మము ఇంద్రియములు ఆత్మభిః జీవులచే స్వనిర్మితేషు తాను సృష్టించిన దానియందు నిర్విష్టః ప్రవేశించి భుంక్తే అనుభవించునట్లు చేయును భూతేషు జీవులయందు తద్గుణాన్ ఆ ప్రకృతి గుణములు. సో ట్రాన్స్లేషన్: పరమాత్ముడు భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములచే ప్రభావితులైన జీవుల దేహములయందు ప్రవేశించి వారు తమ సూక్ష్మ మనస్సు ద్వారా త్రిగుణ ప్రభావమును అనుభవించున్నట్లుగా చేయుచున్నాడు. సో పర్పోర్ట్ చూద్దాం. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. అత్యంత ఉన్నతుడైన బ్రహ్మదేవుని మొదలుగా చీమ వరకు గల 84 లక్షల జీవరాశులన్నీయును సూక్ష్మ మనస్సు మరియు స్థూల శరీరములకు సంబంధించిన కోరికలను అనుసరించి వివిధ రీతులలో భౌతిక జగమునను
అనుభవించుచుండెను. స్థూల శరీరం యొక్క స్థితి సూక్ష్మ మనస్సు పైననే ఆధారపడి ఉండును. అలాగుననే జీవుని ఇంద్రియములు కూడా అతని కోరికలను అనుసరించియే సృష్టింపబడుచున్నవి. జీవుడు తాను పొందగోరు సుఖమును సాధించుటలో సర్వదా అశక్తుడై ఉండును కావున భౌతిక సుఖమును పొందుటలో భగవానుడు అతనికి పరమాత్మ రూపమున సహాయం అందించుచుండును. అనగా జీవులు కోరు వాటిని భగవానుడు తీర్చుచుండును. వేరొక భావనలో గాంచినచో జీవులందరూ శ్రీకృష్ణ భగవానుని అంశములైన కారణముగా వారందరూ అతనితో ఏకమై ఉన్నారు. వివిధ దేహములందున్న జీవులందరూ తన సంతానమేనని భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణుడు ప్రకటించి ఉన్నాడు. సంతానము యొక్క సుఖదుఖములు పరోక్షముగా తండ్రికే చెంది ఉండును. అయినప్పటికీ తండ్రి ఎన్నడూనూ సంతానము యొక్క సుఖదుఖములచే ప్రత్యక్షముగా ప్రభావితుడు కాడు. పరమ దయాళు అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ రూపమున స్నేహితులు వలె సర్వదా జీవుని చెంత నిలిచి ఉండి నిజ సౌఖ్యం వైపునకు అతనిని మళ్ళించ యత్నించుచుండెను. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ పర్పోర్ట్లో మనకి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా పరమాత్మ రోల్ అనేది చెప్పారు. ఓకే, సో మనము దీని గురించి చర్చించడానికి ప్రయత్నిద్దాం. సో శ్లోకం వచ్చేసి ఏమంటుంది అనంటే, అసౌ గుణమైర్భావైర్ భూత సూక్ష్మేంద్రియాత్మభి స్వనిర్మితేషు నిర్విష్టో భుంక్తే భూతేషు తద్గుణాన్. సో పరమాత్మ రోల్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం అన్నమాట. సో పరమాత్మ ఎప్పుడు కూడా మనతోనే ఉంటారు. ఓకే, సో మనకి ఈ విషయం అనేది చాలాసార్లు తెలియాలి. ఏంటంటే జనరల్గా మనకి మన తల్లి ఎప్పటి నుంచి మన గురించి కేర్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది? పుట్టినప్పటి నుంచే ప్రభుజీ. పుట్టినప్పటి నుండి ఉన్నప్పటి ప్రభుజీ. కడుపులో కడుపులో నుండి ప్రభుజీ. కడుపులో నుంచి పుట్టినప్పటి నుండి ప్రభుజీ. ఓకే, కడుపులో ఉన్నప్పుడు నుంచి. కడుపులో స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రభుజీ. కరెక్ట్. సో కడుపులో పడ్డప్పటి నుంచి మన గురించి కేర్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, దాని తర్వాత కడుపు నుంచి బయటికి వస్తాము, తల్లిదండ్రులు కేర్ తీసుకుంటారు, తర్వాత భార్య పిల్లలు, ఇలా మనము లాస్ట్ చనిపోయేదాకా ఎవరో ఒకళ్ళు కేర్ తీసుకుంటారు, మనకు మనంగా కూడా కేర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, కానీ చనిపోయిన తర్వాత మరియు నెక్స్ట్ గర్భంలోకి వెళ్ళే గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్యాప్లో ఎవరు చూసుకుంటారు మనల్ని? పరమాత్మ. కృష్ణ కృష్ణ చూస్తాడు. దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. రైట్. సో భగవంతుడు మనకి ఎప్పటి నుంచి చూసుకుంటున్నాడు అని అంటే ఎప్పటి నుంచో చూసుకుంటున్నాడు అనమాట. యాక్చువల్గా మనం గర్భంలో పడిన తర్వాత మనకి తల్లి చూసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది, కానీ దానికంటే ముందు ఎవరి గర్భంలో పంపించాలనే లెక్కలు కూడా భగవంతుడు చేసి తను కూడా మనతోనే ట్రావెల్ అనేది చేస్తూ ఉంటారనమాట. మనకి రిలేటివ్స్ అయినా ఫ్రెండ్స్ అయినా ఎంత ఆత్మీయులైనా సరే మహా అయితే ఎక్కడ దాకా వస్తారు చెప్పండి? శ్మశానం వరకు వస్తారు. శ్మశానం వరకు వస్తారు. శ్మశానం వరకు వస్తారు. తర్వాత మ్మ్. ఈశ్వరుడు ఉంటాడు ప్రభుజీ. యా, సో శ్మశానం దాకా మాత్రమే వస్తారు, ఇజంట్ ఇట్? బట్ భగవంతుడు గర్భంలో పడినప్పటి నుంచి శ్మశానం దాకా, దాని తర్వాత ఇంకో బాడీ తీసుకోవాలనే అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తూ ఆ బాడీలో కూడా ఎంటర్ అవుతూ, సో ఇలా ప్రతి నిత్యం మనం ఏ శరీరం తీసుకున్నా సరే 84 లక్షల జీవరాశులు అనేది ఉంటాయి. రైట్. సో ఈ 80 లక్షల జీవరాశుల్లో మనం ఒక్కొక్క జీవరాశిలో ఒక్కసారి పోతామని అనుకోవద్దు. ఒకసారి పోతామా, ఎన్నోసార్లు పోతామా? ఎన్నోసార్లు మన పాప కర్మములను బట్టి ఎన్నోసార్లు పోతాం. రైట్. సో మనకి తుకారాం మహారాజ్ అని ఒక గ్రేట్ డివోటీ ఉన్నారనమాట. ఆయన మరాఠీ మహారాష్ట్ర డివోటీ అన్నమాట. సో ఆ తుకారాం మహారాజ్ చాలా గ్రేట్. ఎంత గ్రేట్ అంటే ఆయన అదే శరీరంతో వైకుంఠ విమానం ఎక్కారనమాట. సో ఆయన వైకుంఠ విమానం కూడా వచ్చింది పూణే దగ్గర దేహుగావ్ అని ఒక చోటు ఉంటుందన్నమాట. అక్కడే వైకుంఠ విమానం అనేది వచ్చిందనమాట ఆయనని తీసుకెళ్ళడానికి. సో అంత గ్రేట్ డివోటీ అన్నమాట. ఆయన ఇట్లా ఆయన శ్లోకాలు ఏదైతే ఆయన కవితలు ఉంటాయో వాటిని అభంగాస్ అంటారనమాట. సో ఆయన పలుకుతూ ఉంటే అట్లా రీసౌండ్ అయ్యేదన్నమాట. ఈయన కీర్తన చేసుకుంటూ, ఈయన భజనలు చేసుకుంటూ, ఈయన రాసిన కవితలు పాడుకుంటూ ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోయేవారు పొద్దున్నే లేచి.
సో వాళ్ళ భార్య ఆయన కోసం భోజనం ఇగో పార్సల్ అంటే ఆమె వెళ్ళి తీసుకొని ఇవ్వడానికి ఆయన చెప్పెళ్ళరు ఎక్కడ వెళ్తున్నాను అనేసి. కానీ తను ఆ రీసౌండ్ని బట్టి ఆ సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో దాన్ని ట్రేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఆయనని కలుస్తుంది అనమాట. అంటే ఆయన కీర్తనలకి ప్రకృతి అంతగా ప్రతిస్పందిస్తుంది అనమాట. సో ఆయన చాలా గ్రేట్ డివోటీ. సో ఆయన తన అభంగాస్లో తన కవితలో ఏం రాస్తారంటే లక్ష లక్ష యోని కోటి కోటి ఫేరే అంటారు. చెప్పండి అందరూ ఏం చెప్పానో. లక్ష 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 యోని కోటి 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 ఫేరే. ఆ, సో అంటే ఈ 84 లక్షల యోనిలు ఉన్నాయి కదా. సో లక్ష లక్ష యోనిలు ఉన్నాయి, కానీ ఆ లక్ష లక్ష యోనిల్లో మనము ఒక్కసారి వెళ్ళమండి. కోటి కోటి ఫేరే. ఫేరే అంటే తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ ఇవ్వడం. ఇప్పుడు మనము పెళ్లి చేసుకుంటే 7 చుట్లు చుడతాం అనుకోండి, దాన్ని హిందీలో ఏమంటారంటే మరాఠీలో ఏమంటారంటే సాత్ ఫేరే. రైట్. సో మనము ఇట్లా భార్య భర్తని పట్టుకొని ఇట్లా 7 అడుగులు నడుస్తుంది. 7 అడుగులు కాదు, యాక్చువల్గా 7 రౌండ్స్ ఫైర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది కదా, దాన్ని ఫేరే అంటారు అనమాట. రైట్. సో అట్లా మనము లక్ష లక్ష యోనిలో కోటి కోటి ఫేరే అన్నమాట. సో ఎన్నో కోట్ల సార్లు అనేది మనము వెళ్తూ ఉంటాము. సో ఒకసారి నల్ల చీమలాగా, ఒకసారి నల్ల చీమలోనే కొంచెం గండు చీమ ఉంటుంది, కొంచెం చిన్న చీమ ఉంటుంది, కొన్నిసారి ఎర్ర చీమలో కూడా కొంచెం లావు చీమలు ఉంటాయి, కొంచెం బక్క చీమలు ఉంటాయి. కుక్కల్లో కూడా మంచిగా వేరే వేరే బ్రీడ్స్ ఉంటాయి. రైట్. పిల్లుల్లో కూడా వేరే వేరే ఉంటాయి. పులిలో కూడా చిరుతపులి ఉంటుంది, మామూలు పులి ఉంటుంది, సింహం ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఎన్నో ఎన్నో జీవరాశుల్లో మనము ఎన్నో ఎన్నో సార్లు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్తో మనము తిరుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. రైట్. సో మనం ఎట్లా ఉన్నా సరే, దోమలా పుట్టినా, చీమలా పుట్టినా, గంధర్వుడిలాగా పుట్టినా, ఇంద్రుడిలా పుట్టినా, చంద్రుడిలా పుట్టినా సరే, బ్రహ్మదేవుడిలాగా పుట్టినా సరే, భగవంతుడు మాత్రం ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటారనమాట. సో చాలాసార్లు మనం ఎప్పుడైతే బాధలో ఉంటామో, బాగా కష్టాలు పడుతూ ఉంటామో, అప్పుడు భగవంతుడు చూస్తున్నాడా లేదా అనేసి మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది అనమాట. వచ్చిందా ఎప్పుడన్నా మీకు? ఎస్ ప్రభు, ముందు వచ్చేది ప్రభుజీ. యా, అసలు చూస్తున్నాడు ఫస్ట్. కృష్ణకు తెలుస్తుందా నేను ఏం చేస్తున్నానో, నాతో ఏమవుతుందో అనేసి. సో మనం అందరం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ, కృష్ణ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ విత్ అస్. మనం ఏదైతే దారిలో వెళ్తున్నామో, ఏదైతే అనుభవిస్తూ వెళ్తున్నామో, ఆ ప్రతి చోట ప్రతి క్షణం మనతో భగవంతుడు ఉంటారు పరమాత్మ రూపంలో. ఒక్క క్షణం కూడా, ఈవెన్ మనకి ఎంత ప్రేమించే తల్లి అయినా సరే, కొంచెం వీడు పడుకున్నాడా, సరే నేను వెళ్ళి వేరే పని చేసుకొని వస్తాననేసి పని చేసుకొని వస్తుందేమో. కానీ కృష్ణ ఎప్పుడు కూడా ఒక్క క్షణం కూడా యాజ్ అ పరమాత్మ లాగా విడిచి వెళ్ళారనమాట. రైట్. సో మనం కొన్నిసార్లు చూస్తాము, పేరెంట్స్ కూడా పిల్లల ప్రవర్తన బాగాలేకపోతే, ఇంకా వాళ్ళు మన మాట వినట్లేదు అని అంటే కొన్నిసార్లు త్యజించేస్తారనమాట, వెడిపోతారు. ఏదర్ పిల్లలన్నా ఎల్లగొట్టేస్తారు తల్లిదండ్రులని, లేదా తల్లిదండ్రులన్నా పిల్లల్ని ఎల్లగొట్టేస్తారు. రైట్. బట్ పరమాత్మ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఒక్క క్షణం కూడా మనల్ని విడిచి వెళ్ళలేరు అనమాట. రైట్. సో కొన్నిసార్లు మనకి గిల్ట్ ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఆత్మగ్లాని అంటారు దాన్ని, తెలుగులో లేదా హిందీలో ఏమంటారు? ఆత్మగ్లాని. గిల్ట్. ఆత్మగ్లాని. యా, గిల్ట్ ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుందా మీకు ఎప్పుడన్నా, మీరు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు వస్తుంది ప్రభుజీ. ఇట్లా చేయాలని? ఎస్ రైట్. ప్రభు. సో ఆ గిల్ట్ ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు మనసు ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఇట్లాంటి నువ్వు భక్తి చేసి కూడా, నీకు ఎన్ని తెలుసు కూడా నువ్వు ఇట్లా చేసినావా, ఏం మొహం చూపిస్తావు ఇంకా కృష్ణకి, ఇంకా నిన్ను కృష్ణ పట్టించుకుంటాడా, నీకు కృపనిస్తారా, వేస్ట్, ఇంకా నువ్వు భక్తి చేసి కూడా వేస్ట్ అనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఎప్పుడన్నా వచ్చింది ఎవరికన్నా? వస్తుంది అప్పుడప్పుడు వస్తూ Yes, ఉంటుంది. ప్రభుజీ. వస్తుంటుంది. రైట్. సో ఎయిదర్ మన లోపలన్నా వస్తుంది, లేదా బయట వాళ్ళన్నా, మన ఇంట్లో వాళ్ళన్నా, రిలేటివ్స్ అన్నా మనకు గుర్తు చేపిస్తారు అనమాట. నువ్వు భక్తుడై ఉండి ఇట్లాంటివి చేస్తావు, అట్లాంటివి చేస్తావు అనేసి గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో అప్పుడు మనకి గిల్ట్ ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. రైట్. సో అప్పుడు మనం ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే, మనం దోమలాగా, చీమలాగా, పిల్లి కుక్కలాగా అంత దారుణమైన జీవితం జీవిస్తున్నప్పుడే పరమాత్మ మనల్ని వదిలి వెళ్ళలేదు. అట్లాంటిది మనం భక్తి చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా తప్పిదాలు చేస్తే వదిలి వెళ్ళిపోతారా చూడకుండా? No ప్రభు. రైట్. సో మనము భక్తిలో రాకముందు మంచి వాళ్ళమా, లేదా ఇప్పుడు మంచి వాళ్ళమా? ఇప్పుడే మంచి వాళ్ళం ప్రభుజీ. మంచి వాళ్ళం రైట్. అయ్యాం. భక్తిలోకి మేబీ. వచ్చినాక తప్పు ఒప్పు అనేది తెలుసు, చేయకూడదు అనేది తెలుస్తుంది. రైట్. సో భక్తిలో రాకముందు కూడా మేబీ మంచి వాళ్ళై ఉంటాం, కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే దానికంటే మంచివాళ్ళం.
రైట్. సో మెరుగుపడ్డామన్నమాట మనం. రైట్. సో మనము భక్తిలో రాకముందు దారుణంగా ఉన్నప్పుడు, మనలో చాలా కొంచెం మంచి ఉన్నప్పుడే భగవంతుడు మనల్ని స్వీకరించారు. రైట్. అట్లాంటిది భక్తిలో వచ్చాక కొన్ని తప్పిదాలు జరిగినాయి, ఇంకా తెలుసో తెలియక, ఎందుకంటే పూర్వ వాసనాలు ఉంటాయి కదా. రైట్. సో మనకి కొన్ని అలవాట్లై ఉంటాయి కాబట్టి సడన్గా అవి చేంజ్ అవ్వవు కాబట్టి ఆ పూర్వ వాసనల వల్ల, అలవాట్ల వల్ల ఏంటంటే తప్పిదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ తప్పిదాలు జరిగినప్పుడు మనం గిల్ట్ని పక్కన పెట్టేయాలి. రైట్. గిల్ట్ ఏం చేయాలి అని అంటే మనకి మళ్ళీ అదే తప్పు చేయకుండా కాపాడాలి, కానీ భగవంతుడి నుంచి వేరు చేయకూడదు. రైట్. సో నేను ఇంతకు ముందు కూడా క్లాసెస్లో చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా మీకు చెప్తాను. ఈ 5 ఫింగర్ థియరీ తెలుసా మీకు? గిల్ట్ గురించి ఎప్పుడన్నా చెప్పానా? ప్రభుజీ చెప్పారు. చెప్పాను. అర్థం ఓకే. సో నేను మళ్ళీ చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఓకే. సో ఇది 5 ఫింగర్స్ అనుకోండి. సో ఇది కృష్ణ, అండ్ ఈ మిడిల్ ఫింగర్ అనేది మీరు, ఈ లాస్ట్ ఫింగర్ అనేది తప్పు. ఓకే, మనం చేసిన తప్పు. ఓకే. సో మనం ఇలా ఈ 2 ఫింగర్స్ని క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే. సో ఇది కృష్ణ థంబ్, ఇది మీరు, అండ్ ఇది తప్పుడు పని అన్నమాట. ఏ తప్పుడు పని అంటే దేనివల్ల అయితే మనకి గిల్ట్ వస్తుందో ఆ తప్పు పని ఇదన్నమాట. ఓకే. సో యాక్చువల్గా గిల్ట్ అనేది జనరల్గా అయితే ఇక్కడ రావాలి. దేని మధ్యలో? మనకి తప్పుకి మధ్యలో రావాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే మళ్ళీ మనం ఆ తప్పు చెయ్యమన్నమాట. ఓకే. సో ఇది కరెక్ట్గా గిల్ట్ ఉండాల్సిన పొజిషన్. కానీ మనసు ఏం చేస్తుందనంటే గిల్ట్ని ఇక్కడ రానివ్వదు, ఇక్కడ తీసుకొస్తుంది అనమాట. ఎవరి మధ్యలో తీసుకొచ్చింది గిల్ట్? మనస్సు. కృష్ణకి భగవంతుడికి ఆ, కాబట్టి కాబట్టి మనకేం చెప్తుంది తెలుసా మనసు? ఇంకా ఎంత భక్తి చేసినా నువ్వు ఇదే చేసేది ఉంటే ఇంకా భక్తి చేసే లాభం ఏంటి? వదిలేసే చాంటింగ్, వదిలేసే, ఏం క్లాసులకు వెళ్తావులే, ఏం గుడికి వెళ్తావు, ఏం సాంగత్యంలో వెళ్తావులే, నువ్వు ఇట్లానే ఉంటావు, నువ్వు మారవు. రైట్ అనేసి ఇది మధ్యలో తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తుంది అంటే కృష్ణ నుంచి దూరం పెడుతుంది అనమాట. యాక్చువల్గా ఇక్కడ రావాలి, ఇక్కడ రాకూడదు, కానీ ఇక్కడ రాకుండా ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. సో దీనివల్లనే చాలామంది సత్సంగాలకి రావడం మానేస్తారనమాట. రైట్. సో 1 మంత్ 2 మంత్ గ్యాప్ అనేది వస్తుంది. ఇంకా దాని తర్వాత వెళ్ళి అడిగితే నేనేమని చెప్పాలి? సో ఆ ఏమని చెప్పాలి అనే ఇబ్బంది ఎంత పెద్దగా అనిపిస్తుంది అని అంటే వెళ్ళకపోతేనే అడగరు కదా. సో వెళ్ళడమే మానేద్దాం. ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా జరిగిందా అలా? లేదా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా చెప్పారా ఇలా? పెన్సిల్ వాడు వస్తారు చెప్పారు కొన్ని రోజులు. లేదు. ప్రభుజీ కొందరు చెప్తారు అట్లనే. యా. కాలింగ్ సో సర్వీస్ లో అడిగితే వాళ్ళు అట్లానే చెప్తారు, చేసాం కదా ఇంకేం వినాలి అట్లా చెప్తారు వాళ్ళు, మనకు అట్లా రిప్లై ఇస్తారు, సో రారు. రారనమాట. సో ఏమవుతుంది అని అంటే వాళ్ళకి గిల్ట్ అనేది డ్రాప్ అవుట్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఓకే. లేదా కొన్నిసార్లు మనం చాలా కమిట్మెంట్ ఇస్తామన్నమాట, ఇది చేస్తాను అది చేస్తానని చెప్తాము, కానీ చేయలేకపోతాం. సో అప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది అని అంటే ఎన్నిసార్లు చెప్పినా చేస్తా అని, చేయలేదు. సో ఇప్పుడు చేస్తా అని చెప్పడం ఎందుకు అనేసి చేస్తా అని చెప్పడం కూడా మానేస్తాం అనమాట. ఎలాగో చెయ్యం. కొన్నిసార్లు మనం పొద్దున్నే తొందరగా లేద్దాం అనేసి, అంటే ఒకవేళ అలవాటు లేదనుకోండి, మీరందరు మంచి వాళ్ళు తొందర లేస్తారు. సో నాలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, సో వాళ్ళు పొద్దున్నే లేద్దామనేసి కొన్ని రోజులు ప్రయత్నం చేస్తారు అలారం పెట్టి పెట్టి పెట్టి. సో 2 3 రోజులు ట్రై చేస్తారు, దాని తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళే చెప్తారు లేచేది లేదు మన్ను లేదు, ఎందుకు అలారం పెడుతున్నా, వేరే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్, బంద్ చేసి పడుకో. సో అప్పుడు మనకు కూడా అనిపిస్తుంది ఎలాగో మనది లేచే మొహం కాదులే, సర్లే అని అలారం పెట్టడం కూడా మానేస్తాం. రైట్. సో ఏమైంది అని అంటే ఆ గిల్ట్ ఏం చేసింది అని అంటే మంచి పని చేయడానికి తోడ్పడాలి, తప్పు పని చేయడం నుంచి మనల్ని దూరం పెట్టాలి. కానీ జనరల్గా ఏం చేస్తుందంటే గిల్ట్ మంచి నుంచే మనల్ని దూరం పెడుతుంది అనమాట. రైట్. సో కృష్ణ అన్నిటికంటే మంచి వ్యక్తి, అందరికంటే మంచి వ్యక్తి, అన్నిటికంటే మంచి విషయం ఏంటి అంటే మన జీవితంలో కృష్ణ. సో గిల్ట్ అనేది మనకి కృష్ణ నుంచి దూరం ఎప్పుడు పెట్టద్దు. మనం ఎంత దుర్మార్గులైనా, ఎంత నీచులైనా, నికృష్టుడైనా, రైట్, అప్పటికి కృష్ణ మనల్ని స్వీకరించారు, ఎప్పుడు వదిలేళ్ళలేదు. సో ఇప్పుడు ఏదో కొన్ని తప్పిదాలు జరిగాయనేసి ఆయన ఎందుకు వదిలేసి వెళ్తారు? సో ఏం కాదు, మనకి ఆయన ఒక్కరే దిక్కు, కాబట్టి మనం ఆయనకి సారీ చెప్పుకుందాము, ఆయన క్షమించేస్తాడు, మళ్ళీ ఈ తప్పిదాలు జరగకుండా ప్రయత్నిద్దాం. ఇట్లా చాలాసార్లు చెప్పినావులే, నువ్వు తప్పులు చేయడాలు, సారీ చెప్పడాలు, కృష్ణ క్షమిస్తారు, గురువు క్షమిస్తారు అని నువ్వు చెప్పడాలు, మళ్ళీ అవే చేయడాలు,
ఇది ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు, 10 సార్లు ఇట్లానే చేసినావు, నా మాట విను, ఇదేం సెట్ అయ్యేటట్టు లేదు, ఇంకా మళ్ళీ అవన్నీ ఆ వైపు వెళ్ళకు అనేసి ఇంకా ట్రై చేస్తుంది అనమాట గిల్ట్. రైట్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఎన్నిసార్లు తప్పు చేసినా, ఎంత పెద్ద తప్పు చేసినా సరే, ఆయన నా తండ్రి, నేను ఆయన అంశ, అంటే ఆయనకి నేను కొడుకు లాంటి వాడిని లేదా కూతురు లాంటి వాడిని. సో డెఫినెట్గా నేను ఆయన దగ్గరికే వెళ్ళాలి, నాకు వేరే దిక్కు లేదు అని మనము యాక్చువల్గా లిటరల్లీ చెప్పాలంటే సిగ్గు లేకుండా ఫిక్స్ అయిపోవాలన్నమాట. ఎందుకు అనంటే ఇన్ని రోజులు ఆయన నుంచి దూరం అయినందుకే కదా ఈ చెడు అలవాట్లు, చెడు ఆలోచనలు వచ్చి దానివల్లనే ఇప్పుడు తప్పులు చేస్తున్నాను. సో ఆయన నుంచి దూరంగా ఉన్నాను కాబట్టి ఇది రిపీట్ అవుతుంది. సో అలాంటప్పుడు ఆయనకి ఇంకా దూరంగా ఉంటే ఇది రిపీట్ అవ్వదు అని ఏమైనా గ్యారంటీ ఉందా? నో. లేదు ఏం లేదు. రైట్. సో ఇది తగ్గాలి అని అంటే నేను ఆయన దగ్గరికే వెళ్ళాలి. డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళకుండా, హాస్పిటల్కి వెళ్ళకుండా నయం అవ్వడం అని అంటే ఇంపాసిబుల్. రైట్. మేబీ చిన్న చిన్న జ్వరాలు ఉంటే, చిన్న చిన్న జలుబులు ఉంటే దాని దగ్గర సెట్ అయిపోతాయి 2 రోజుల్లో. రైట్. బట్ మనకు ఉండేది మామూలు రోగం కాదు, భవరోగం. రైట్. సో అట్లాంటి దానికి వితౌట్ కృష్ణ వి కెనాట్ సర్వైవ్ అన్నమాట. సో అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే, కృష్ణ నాకు ఏ యోనిలో ఉన్నా కూడా నన్ను స్వీకరించారు కాబట్టి, ఎప్పుడు నాతో ఉంటారు కాబట్టి, నేను ఆయన నుంచి దూరం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళకూడదు. ఆయనకి దగ్గర అవ్వడం కష్టమే. రైట్. కానీ నేను ఈ కష్టాన్ని ఎన్ని రోజులైనా, ఎన్ని జన్మలైనా భరిస్తాను, ఇదే చేస్తాను, ఇదే ప్లానింగ్లో ఉంటాను. బికాస్ సమ్ డే దెర్ ఈజ్ అన్ ఎండ్. ఒకానొక రోజు ఇది ఎండ్ అయిపోతుంది, మనం తప్పులు చేయడం ఆపేస్తాము. మనలో ఉండే 4 లోపాలు ఏదైతే ఉంటాయో, అపూర్ణ ఇంద్రియాలు, భ్రమలో ఉండడము, తప్పులు చేయడం, చీటింగ్ ఏదైతే ఉందో, ఇవి 4 ఏదో రోజు తగ్గిపోతాయి, మనం పర్ఫెక్ట్ అయిపోతాం. ఎప్పుడు మనం కృష్ణకి మనం ప్లాన్ చేస్తుంటే, కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఏదో రోజు ఇవి ఎండ్ అయిపోతాయి. కానీ వెళ్ళట్లేదు అనుకోండి, ఇవి అలాగే ఉంటాయి, పెరుగుతూ ఉంటాయి. రైట్. సో అట్లీస్ట్ దెర్ ఈస్ డిఫికల్టీ, బట్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎండ్. సో కష్టం ఉంది కానీ దానికి ఎండ్ ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే కష్టం ఉంది, దానికి ఎండే లేదు. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారనమాట ఏంటంటే, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. సో భక్తి జీవితము, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడం అనేది కష్టమే, బట్ మటీరియల్ లైఫ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అంటారు. అంటే భౌతిక జీవితం అయితే అసాధ్యం. అంటే భక్తిలో మెరుగుపడడానికి టైం పడుతుంది, శుద్ధీకరణ జరగడానికి టైం పడుతుంది, కష్టమే. కానీ భౌతిక జీవితాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ శుద్ధీకరణ వస్తుంది, హ్యాపీగా ఉంటారు అనేసి అంటే ఇంకా మర్చిపోండి, దట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అనమాట. రైట్. సో అదేమండి ఇది ఒకటి చెప్పకు, పుదీనా తెచ్చే అది తెచ్చే. సో భౌతిక జీవితం అనేది ఇంపాసిబుల్ అన్నమాట. బట్ మటీరియల్ లైఫ్ అలవాటు అయిపోయింది కదా అనేసి, భక్తి కష్టంగా ఉందనేసి ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టద్దు. ఎంతో కొంత మనం చేస్తూ కృష్ణకి దగ్గర అవ్వడానికి ట్రై చేయాలి. బికాస్ కృష్ణ ఎప్పుడు కూడా మనల్ని త్యజించరు. ఎవ్వరు త్యజించినా సరే కృష్ణ మాత్రం త్యజించరు. సో 84 లక్షల జీవరాశులన్నీ సూక్ష్మ మనస్సు మరియు స్థూల శరీరముకు సంబంధించిన కోరికలను అనుసరించి వివిధ రీతిలో భౌతిక జగమును అనుభవించుచుండెను. స్థూల శరీరం యొక్క స్థితి సూక్ష్మ మనస్సు పైననే ఆధారపడి ఉండును. అలాగనే జీవుని ఇంద్రియములు కూడా అతని కోరికలను అనుసరించియే సృష్టించబడుచున్నవి. మనం భగవద్గీతలో చదువుతాం ఏంటంటే, ఈశ్వరః సర్వభూతానాం హృదదేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయాన్ సర్వభూతాని యంత్రరూఢాని మాయయా. సో ఈశ్వరుడు అందరి హృదయాల్లో ఉంటారు, మరియు ఆయన మనతోనే ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఎందులో ట్రావెల్ చేస్తున్నామనంటే, ఈ శరీరం అనే మెషిన్, ఒక యంత్రంలో ఉన్నామన్నమాట. యంత్రరూఢాని మాయయా. సో మాయతో తయారు చేసిన యంత్రం అన్నమాట. రైట్. సో ఇప్పుడు మాయతో తయారు చేసిన యంత్రం ఎవరికి సపోర్టివ్గా ఉంటుంది? మాయాకి సపోర్టివ్గా ఉంటుందా, కృష్ణకి సపోర్టివ్గా ఉంటుందా? మాయకి సపోర్ట్. రైట్. అందుకనే మన శరీరం భక్తి చేయాలంటే న్యాచురల్గా అవ్వదన్నమాట. ఎందుకనంటే మటీరియలే వేరే ఉంది. అవును, సో అందుకనే మనం ఏంటంటే భక్తి చేయాలన్నప్పుడు మనకి కష్టం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ శరీరం మనకి ఎట్లా వచ్చింది అని అంటే, మన కోరికల వల్లనే, మన మనసు వల్లనే వచ్చినాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం జీవితం జీవిస్తూ ఉంటామో, మనకు వచ్చే కోరికల్ని బట్టి, లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాం కదా, నెక్స్ట్ బాడీ అనేది రెడీ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే. సో నాకు ఇంద్రతృప్తి చేయడానికి ఈ బాడీ సపోర్ట్ చేస్తలేదు, కొంచెం తిన్నా నాకు అరుగుతలేదు.
రైట్. నేను ఎట్లా ఉండాలి అని అంటే ఎంత తిన్నా అరగాలి. ఓకే. ఎంత మాంసం తిన్నా నాకు ఏం కాకూడదు. ఈ మధ్య కొంచెం ఎక్కువ నాన్ వెజ్ తింటేనే నాకు కొంచెం కష్టమవుతుంది. సో నేను ఎంత నాన్ వెజ్ తిన్నా సరే ఏం అవ్వకూడదు. రైట్. మంచిగా నేను ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అనేసి మనకి కోరిక బాగా ఉందనుకోండి. సో నెక్స్ట్ లైఫ్లో ఓకే, ఏ టైగరో లయనో రాసిద్దాం, బోలెడు మాంసం తినొచ్చు, ఫుల్ డైజెషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అనమాట. రైట్. సో అలా నేను స్విమ్మింగ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను కానీ ఎక్కువ ఆపుకోలేకపోతున్నాను. రైట్. ఎట్లా శరీరం తయారవ్వాలి అని అంటే నేను స్విమ్ చేస్తానే ఉండాలా, చేస్తూనే ఉండాలా, చేస్తూనే ఉండాలా. ఫైన్, ఏ చేపనో తిమింగలం లాగా ఏదో బాడీ వచ్చేస్తుంది. రైట్. ఎందుకనంటే ఈ బాడీలో నీకు ఏదైతే ఇచ్చానో దాని వల్ల నువ్వు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నావో అది చేయలేకపోతున్నావు కదా. సో నేను కృపామయుడిని కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే నీ కోరిక తీర్చడానికి నీకు అటువంటి బాడీ అనేది ఇస్తాను అనేసి అంటారనమాట. సో అలా మనం కూడా జిమ్నాస్టిక్స్ బాగా చేస్తూ కాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి తలకి తగిలేలాగా, వెనక నుంచి కూడా తలకి తగిలేలాగా ఇట్లా ఫుల్గా ఫ్లెక్సిబుల్ బాడీ తయారవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ జంప్ చాలా ఈజీగా చేయాలి అని అంటే మనకి ఏ బాడీ వచ్చే అవకాశం ఉంది చెప్పండి? కప్పు వస్తుంది. ఏ కప్పనో కోతినో పోయి అవకాశం మంకీ అనేది. రైట్. సో ఇక్కడ మంకీ మంకీ. సో ఏ కోతినో ఏ కప్పనో అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఈరోజు ఏదైతే శరీరం దొరికిందో అది భగవంతుడు ఇచ్చింది కాదు. అఫ్ కోర్స్ భగవంతుడు ఇచ్చారు, కానీ పాయింట్ ఏంటంటే భగవంతుడు ఇచ్చింది కాదు, మనం అడిగింది ఆయన ఇచ్చాడు. రైట్. సో మీరు బక్కగా ఉన్నా, పొడుగ్గా ఉన్నా, పొట్టిగా ఉన్నా, ఎలా ఉన్నా, ఏమున్నా, ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఉన్నారో అది మీరు అడిగిందే. నేను ఎట్లాగైతే ఉన్నానో నేను అడిగిందే. నేను ఎంత తిన్నా లావు అవ్వను. మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా వేరే ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ కానీ డివోటీస్ కలిస్తే అడుగుతారనమాట, ఏంటి ప్రభుజీకి ఏం పట్టట్లేదా, ఆయన బక్కగా అయిపోతున్నారు అది ఇది అని అంటే మా ఆవిడ చెప్తుంది అనమాట, ఎంత తిన్నా ఆయన అంతే. రైట్. ఆయన పెరగనే పెరగడు అని అంటారు. రైట్. సో ఎంత తిన్నా పెరగని బాడీ ఎవరు కోరుకున్నారు? మనమే కోరుతున్నాం. నేనే కోరుకున్నాను, ఇజంట్ ఇట్? సో మా ఆవిడ కొంచెం తిన్నా లావెక్కిపోతుంది, కొంచెం తినకపోయినా సరే బక్కగా అయిపోతుంది. సో మేబీ నా ప్రీవియస్ లైఫ్లో కూడా నా బాడీ అలా ఉండుంటుందేమో, కొంచెం తిన్నా లావెక్కేవాడినేమో. రైట్. సో నేను భగవంతుడిని అడుగుంటా ఉన్నాను, ఎంత తిన్నా సరే నేను లావెక్కకూడదు అనేసి అనుకొని ఉంటాను. అందుకని నాకు ఈ బాడీ ఇచ్చి ఉంటారు. ఇజంట్ ఇట్? సో అట్లా మనం ఏంటంటే ఈరోజు ఏదైతే మన దగ్గర ఉందో ఈ విషయం తెలియకపోతే ఏమవుతుంది అని అంటే భగవంతుడు నాకు అన్యాయం చేశాడు, వీళ్ళు అన్యాయం చేస్తారు, వాళ్ళు అన్యాయం చేస్తారు, అందుకే నా బతుకు ఇలా తయారైంది, నా శరీరం ఇలా అయ్యింది. రైట్. వాళ్ళు నాకు పోషకాహారం ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఇట్లా తయారైనా, లేకపోతే నేను 6 ఫీట్ ఉంటుండే, 6 ప్యాక్ ఉంటుండే అనేసి ఏదో ఒకటి మనల్ని మనం బ్లేమ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట, వేరే వాళ్ళని మనల్ని. రైట్. సో యాక్చువల్గా 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 పాయింట్ ఏంటంటే మనం అడిగిన దాన్ని బట్టి, మన కోరికల్ని బట్టే మన శరీరం అనేది తయారైందనమాట. ఓకే. సో మనం అడిగాము కాబట్టి మనం ఎవరిని కంప్లైంట్ చేయకూడదు. ఇజంట్ ఇట్? మనము వెయిటర్కి ఇడ్లీ ఆర్డర్ ఇచ్చాము, వాడు ఇడ్లీ తీసుకొచ్చాడు అనుకోండి, వాడిని తిట్టాలా? నో ప్రభు తిట్ట. వాడు ఇచ్చింది ఇచ్చాడు కదా. మీరు కొన్నిసార్లు అడిగితే ఇస్తారు ప్రభుజీ, మీరు ఆర్డర్ పెడితే అదే ఇస్తారు. ఆ, అదే. కొన్నిసార్లు వెయిటర్ చెప్తాడనమాట, సార్ మా హోటల్లో ఈ ఐటెం బాగుండదు అంటే, లేదు నాకు ఇదే కావాలని అంటాం. అప్పుడు వాడు తెచ్చిచ్చిన తర్వాత ఇదేంటి బాగాలేదంటే, నేను ముందే చెప్పాను కదా ఇది బాగుండదు మా హోటల్లో అనేసి అంటాడు. రైట్. అట్లాగే భగవంతుడు చెప్తారనమాట, అరే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏ శరీరం తీసుకున్నా సరే హ్యాపీగా ఉండవు. రైట్. సో ఈ కోరికల్ని తగ్గించేసి కొంచెం భక్తి చేయనంటే, లేదు లేదు నాకు కావాల్సిందే, ఇప్పుడు నేను పేదవాడిలాగా పుట్టాను కాబట్టి నా జీవితంలో దుఃఖాలు కష్టాలు ఉన్నాయి, ధనవంతుడు వాళ్ళ కుటుంబంలో పుట్టుంటే నాకు చాలా సుఖం ఉండేది. సరే అది కూడా ట్రై చేసుకో అనేసి నెక్స్ట్ జన్మలో ఏమిస్తారంటే ధనవంతుల కుటుంబంలో ఇస్తారనమాట. పేదవాళ్ళలాగా పుట్టాము కానీ అమ్మ నాన్న బాగానే చూసుకున్నారు. ధనవంతుల కుటుంబంలో ఏంటంటే అమ్మ నాన్న ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు, ఏమైనా కావాలంటే క్రెడిట్ కార్డు తీసుకో, ఇగో బ్యాంక్ పాస్వర్డ్, ఇగో డబ్బులు తీసుకో, ఊరికే నన్ను టైం అడగకు, ఎందుకనంటే ఇంత సంపాదించాలి, ఇంత నీకు ఇవ్వాలి అంటే మేము బిజీగానే ఉండాలి అని. ఏమైంది? ధనం అయితే దొరికింది కానీ తల్లిదండ్రుల ప్రేమ దొరకలేదు. ఇక్కడ ఏమైంది? ధనం దొరకలేదు కానీ ప్రేమ దొరికింది. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎట్లా అంటే ఒకటి దొరికితే ఒకటి దొరకదు. సో అందుకనే ఏది అడిగినా, ఏ శరీరంలో ఉన్నా, ఏ ఇంట్లో పుట్టినా, ఏమొచ్చినా సరే ప్రాబ్లం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుందన్నమాట. అదే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క గుణం అన్నమాట. మనకి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఎందులో అంటే 7:9:17లో చెప్తారనమాట. ఒక నిమిషం. 7:9
38. సో ఈ శ్లోకాలు ఏం చెప్తారంటే, నేను చదువుతాను. యస్మాత్ ప్రియ ప్రియ వియోగ సంయోగ జన్మ శోకాగ్ని, ఓకే కాదు, యస్మాత్ ప్రియ ప్రియ వియోగ సంయోగ జన్మ శోకాగ్నినా సకలయోనిషు దహ్యమానః దుఃఖౌషధం తదపి దుఃఖమతద్ధియాహం భూమన్ భ్రమమివద మే తవ దాస్యయోగం. సో యస్మాత్, సో ఈ జగత్తులో ఏంటంటే ప్రియ అప్రియ వియోగ సంయోగ. సో మనకి ఏదైతే ప్రియమైనదో దానితో మనకి వియోగం అవుతుంది. వియోగం అంటే ఏంటంటే సెపరేషన్. ఏదైతే మనకి కావాలో దాని నుంచి మనం విడదీయబడతాము. ఏదైతే మనకి అప్రియమైనదో వద్దనుకుంటామో దాంతో సంయోగం అవుతుంది. సో ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా సరే, ఏ దేశం వాడైనా సరే, ధనవంతుడైనా పేదవాడైనా ఉన్నోడైనా లేనివాడైనా ఎవరైనా సరే ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో దాని నుంచి దూరం అవుతాం. ఏదైతే వద్దనుకుంటామో ఎంత వద్దన్నా సరే అది మన జీవితంలోకి వస్తూ ఉంటుంది. ఉందా ఈ ప్రాబ్లం అందరికీ? ఎవరన్నా నాకు ఈ ప్రాబ్లం లేదని చెప్పగలరా? No, ప్రభు అందరికి ఉంటుంది. ఉంటుంది, isn't it? సో అందుకనే ఈ ప్రపంచం అనేది చాలా దారుణమైన ప్రపంచం అంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కావాల్సింది దొరకదు, వద్దన్నది తల మీద వచ్చి పడుతూ ఉంటుంది అనమాట. రైట్. సో అందుకనే ఈ జన్మలో మనం ఏమవుతున్నామంటే కాలిపోతూ ఉన్నాం అనమాట. రైట్. సో మరి ఎవరు కాలిపోమన్నారు, ఎవరు ఇట్లాంటివి చేసుకోమన్నారు అని అంటే మనమే. సో మన మనస్సు మన ఇంద్రియాల ద్వారా, మన మనస్సు మనకు ఉండే కోరికల ద్వారా ఏంటంటే మనము వివిధమైన శరీరాల్ని తయారు చేసుకొని అనుభవిస్తూ ఉన్నామన్నమాట. సో ఒకవేళ మనకి కోరికలు తగ్గిపోయినాయి అనుకోండి, ఇవన్నీ అనుభవించాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు. సో జీవుడి ఇంద్రియములు కూడా అతని కోరికలను అనుసరించే సృష్టింపబడుచున్నవి. జీవుడు తాను పొందగోరు సుఖమును సాధించుటలో సర్వదా అశక్తుడై ఉండును. కావున భౌతిక సుఖమును పొందుటలో భగవానుడు అతనికి పరమాత్మ రూపమున సహాయం అందించుచుండును. అనగా జీవులు కోరు వాటిని భగవానుడు తీర్చుచుండును. సో వీ డిజైర్, మ్యాన్ ప్రపోజెస్, గాడ్ డిస్పోజెస్ అంటారు. అంటే మనిషి అడుగుతాడు నాకు ఇది కావాలని, భగవంతుడు అది ఇస్తారనమాట. సో ఇచ్చేవాడు భగవంతుడు, అడిగే వాళ్ళు ఎవరంటే మనము. ఒకవేళ మనకి ఇదంతా ఏమొద్దు, నువ్వే కావాలి, భక్తినే కావాలి, వైకుంఠం కావాలి అని అడిగితే ఇస్తారా ఇవ్వరా? ఇస్తారు ప్రభు, అడిగితే ఇస్తారు ప్రభు. అడిగితే ఇస్తారు, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆయన దేవ లేదా దేవుడు అంటే ఎవరు అని అంటే వరాలు ఇచ్చేవాడు. సో వరాలు ఇచ్చే వారిని ఏమంటారు? దేవి లేదా దేవత అంటామన్నమాట, లేదా దేవుడు అని అంటాము. కానీ కృష్ణ ఎవరు అని అంటే దేవదేవుడు. అంటే వరాలు ఇచ్చే వాళ్ళకే వరాలు ఇచ్చేవాడు, వరదరాజు. రైట్. సో అట్లాంటి ఆయన దగ్గర మనం చీప్ చిల్లర కోరికలు అడిగినా సరే ఇచ్చేస్తున్నాడు అని అంటే, మిగతా వాళ్ళు శుద్ధ భక్తి కావాలంటే వాళ్ళకు కూడా అది ఇచ్చేస్తున్నారు. సో ఎవరికేం కావాలో అది ఇచ్చేస్తున్నప్పుడు మన అడగడంలో తప్పు చేస్తున్నామని తెలుసుకొని కరెక్ట్ ఏది ఉందో అది అడగడం స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ప్రాబ్లం అనేది ఏమి ఉండదు. మనం ఏంటంటే అడగాల్సింది అడగము, కానీ దొరికిన తర్వాత ఇదెందుకు ఇచ్చామని అడుగుతాం. రైట్. సో పోనీ ఈ దీంతోనన్నా తెలుసుకొని బుద్ధి వస్తుందని అంటే లేదు. మాయ ఏం చేస్తుంది అంటే మర్చిపోయేలాగా చేస్తుంది అనమాట. పోయినసారి ఇలాగే పోయిన జన్మలో ఇవే భౌతిక కోరికలు, మంచి భార్య దొరకాలి, మంచి భర్త దొరకాలి, మంచి జాబ్ దొరకాలి, లైఫ్ సెటిల్ అవ్వాలి, ఓ బ్యాంక్ అకౌంటు, ఓ 2 BHK, ఒక కారు, ఇది ఉంటే లైఫ్ సెట్ అయినట్టే అని అనుకుంటాం. అవన్నీ వస్తాయి, అప్పటికి హ్యాపీగా ఉండము. ఓకే, చచ్చిపోతాము. కానీ చనిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందనంటే మెమరీ లాస్ అయిపోతుంది కదా. సో నెక్స్ట్ లైఫ్లో కూడా మన కోరికలు ఎలా ఉంటాయి? సేమ్, ఏం మేబీ కోరిక? కొంచెం ఎక్కువ అడుగుతాం అనమాట. చిన్న కారు ఉండేది లాస్ట్ లైఫ్లో ఏమో, దానివల్ల అంత సుఖం రాలేదేమో, పెద్దది అడగాలేమో అనేసి మెమరీ ఉంటుంది. రైట్. కానీ అది అసలు ఎంత అడిగినా సుఖం రాదు అనే మెమరీ అనేది మాత్రం ఎరేజ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో మాయ ఏం పని చేస్తుంది అని అంటే, ఏది మనం ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలో అది మర్చిపోయేలాగా చేస్తుంది, ఏదైతే మర్చిపోవాలో అదే గుర్తుపెట్టుకునేలాగా చేస్తుంది అనమాట. మాల్ ఫంక్షన్ అంటారు అనమాట. సో అలా జరగడం వల్ల మనం ఏమవుతుందనంటే ప్రతిసారి అవే కోరికలు కోరుతూ ఉంటాం.
రైట్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ వీఆర్ నెవర్ సాటియేటెడ్, అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది రాదు, కడుపు నిండదు మనకి. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే భౌతిక జగత్తులో మనం ఏమి ఇచ్చినా సరే మనకి కడుపు అనేది నిండదు, మన మనసుకి కోరికలు అనేది తగ్గవు. ఆ కోరికలు తగ్గాలంటే ఒకటే దారి, భక్తి చేసినప్పుడు మాత్రమే మన కోరికలు అనేది తగ్గుతాయి అన్నమాట. సో అందుకనే భగవంతుడు ఏదైతే ఇస్తున్నారో దాన్ని మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నేను అడిగిందే ఇస్తున్నాడు కాబట్టి నేను అడగడంలో చేంజ్ చేయాలి. ఆయన నేను అడగడంలో చేంజ్ చేస్తేనే ఆయన ఇవ్వడంలో చేంజ్ చేస్తారు, isn't ఇట్? సో దుఃఖాలు ఇచ్చేవి అడుగుతూ సుఖం రావాలని అనుకుంటే మన దగ్గరే ఫాల్ట్ ఉంది. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో భౌతికంగా మీరు ఏం కోరుకున్నా సుఖంతో పాటు దుఃఖం మిక్స్ అయ్యే వస్తుంది అనమాట. రైట్. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అప్లై. కింద స్టార్ మార్క్ ఉంటుంది చూడండి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో, ఏముంటుంది అది? షరతులు వర్తిస్తాయి. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో షరతులు ఏంటంటే ఏ సుఖాన్నైనా కోరుకోండి దాని వెనకాల దుఃఖం అంటుకొనే వస్తుంది, వేరే చాయిసే లేదు, isn't ఇట్? సో అందుకనే మనమేం అడగాలంటే భగవంతుణ్ణి ఏ సుఖం వెనకాల దుఃఖం ఉండదో ఆ సుఖం ఇవ్వు అని అడగాలి. అప్పుడు భగవంతుడు అంటారు అట్లయితే ముందు దుఃఖం వస్తుంది అంటారు. రైట్. ఎందుకంటే అగ్రే విషం అంతే అమృతం సాత్విక సుఖం, అది ఎక్కడొస్తుంది అని అంటే మనం ఎప్పుడైతే భక్తి చేస్తామో అది వస్తుంది అనమాట. నీకు లాస్ట్లో సుఖం కావాలి, ఇంకా ఆ సుఖం తర్వాత మళ్ళీ ఏది ఉండకూడదు దుఃఖం అని అంటే మొదట్లో కొంచెం దుఃఖాన్ని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో ఈ క్లాసులకు రావడము, జపం చేయడము, సత్సంగంలో ఉండడము, ఇంద్రియ నిగ్రహం చేయడం ఇది కష్టమే, దుఃఖం ఉంటుంది కొంచెం. కానీ ఈ దుఃఖాన్ని సహించామనుకోండి నెక్స్ట్ ఏదైతే సుఖం స్టార్ట్ అవుతుందో ఇంకా దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు దుఃఖం రాదు. కానీ మనం దీనికి రెడీగా లేం కాబట్టి అమ్మో ఇంత తట్టుకోలేను, ముందు దుఃఖమే వద్దు నాకు సుఖమే కావాలని అనుకుంటాం. సో సుఖపడతాము, దాని తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ దుఃఖం అనేది ఉంటుంది అనమాట. రైట్. సో ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇన్ అవర్ ఆస్కింగ్. మనం సరిగ్గా అడిగితే మనకి సరిగ్గా భగవంతుడు ఇస్తారు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు? అనగా జీవులు కోరు వాటిని భగవానుడు తీర్చుచుండెను, వేరొక భావనలు గాంచినచో జీవులందరూ శ్రీకృష్ణ భగవానుని అంశములైన కారణముగా వారందరూ అతనితో ఏకమే ఉన్నారు. సో వీఆర్ క్వాలిటేటివ్లీ వన్, అంటే మనము భగవంతుని అంశలం కాబట్టి అంశ క్వాలిటీ అనేది సోర్స్ క్వాలిటీతో సేమ్ ఉంటుంది. మనకి మూలం ఎవరు అని అంటే శ్రీకృష్ణుడు. సో ఆ మూలం యొక్క అంశ కాబట్టి ఆ మూలం యొక్క గుణాలే మన గుణాలై ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందుకనే ఆయన సచ్చిదానంద విగ్రహ అయితే మనం కూడా సచ్చిదానంద. రైట్. కృష్ణ ఎప్పుడన్నా మటీరియల్ అంటే భౌతిక విషయాలతో ఆయనని సంతోషపెట్టగలమా, ఆయనని కొనగలమా? నో ప్రభు. లేదు కదా. సో ఆయన సచ్చిదానంద విగ్రహ, ఆయనని భౌతిక విషయాలతో సాటిస్ఫై చేయలేము. మనం ఆయన అంశ అయినప్పుడు భౌతిక విషయాలతో సాటిస్ఫై అవుతామా? అవ్వం ప్రభుజీ. అవ్వం కదా. రైట్. సో కృష్ణ దేంతో సాటిస్ఫై అవుతారో మనం దాంతోనే సాటిస్ఫై అవుతాం, ఎందుకనంటే మన ఇద్దరిది క్వాలిటీ సేమ్. రైట్. సో అందుకనే కృష్ణ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతారంటే ఆయన భక్తులకి సేవ చేస్తేనే సాటిస్ఫై అవుతారు. సో మనం సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే మనం కూడా భక్తులకి సేవ చేయాలి. కృష్ణకి తను భగవంతుడు అవ్వడంలో ఆనందం లేదు, సేవకుడు అవ్వడంలోనే ఆయనకి ఎక్కువ ఆనందం ఉంది. రైట్. అందుకనే ఆయన ఏ అవతారం తీసుకొని వస్తారు? శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. రైట్. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, మనం నిన్న గౌర్ పూర్ణిమ 540 సంవత్సరాల తర్వాత సేమ్ చంద్రగ్రహణం అనేది వచ్చింది అని అంటారనమాట. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు భక్తుని అవతారంలో ఎందుకు వచ్చారు అని అంటే ఆయననే చెప్తున్నారనమాట, అయ్యో మీరు భగవంతుడు అవ్వాలని మీరు ఏదేదో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు, నా మాట వినండి, భగవంతుడు అవ్వడం కంటే భక్తుడు అవ్వడమే చాలా చాలా బాగుంటుంది, బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మనము. రైట్. సో ఎంత ఎంజాయ్ చేయగలము అని అంటే నేనే భక్తుడిలాగా వస్తున్నానంటే ఇప్పుడన్నా అర్థం చేసుకోండి, నేను భగవంతుడిని బట్ నేనే భక్తుడిలాగా ఉండాలనుకుంటున్నానంటే మీరు ఆల్రెడీ భక్తుడిలాగా ఉన్నారంటే మీరు ఎంత మంచి పొజిషన్లో ఉన్నట్టు. అద్వైతాచార్య ఎవరు అని అంటే మహావిష్ణు అండ్ సదాశివ కలిసిన అవతారము అద్వైతాచార్య. సో మహావిష్ణు ఎవరు? భగవంతుడే. సదాశివ ఎవరు? భగవంతుడే. సో ఆయననే భగవంతుడే భక్తుడిలాగా వచ్చి రైట్ ఇక్కడ లీల చేస్తున్నారు. ఓకే. నిత్యానంద ప్రభు ఎవరు? బలరాముడు. బలరాముడు ఎవరు? భగవంతుడే. రైట్. సో ఆయన కూడా వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు? సేవకుడిలాగా ప్రచారం అనేది చేస్తున్నారు, అందరికీ హరినామం అనేది ఇస్తున్నారు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేస్తున్నారు? ఆయన ఎవరు? కృష్ణ.
రైట్? శ్రీమతి రాధారాణి భావంతో వచ్చిన సాక్షాత్ కృష్ణుడు. ఆయన ఏం చేస్తున్నారు? ప్రచారం చేస్తున్నారు, కీర్తన చేస్తున్నారు, కథ చేస్తున్నారు. రైట్? సో భగవంతుడే మనకు వచ్చి చెప్తున్నారు అనమాట ఏంటంటే ద బెస్ట్ పొజిషన్ టు బీ ఇన్ ఎనీ వరల్డ్ ఈస్ టు బికమ్ ఎ డివోటీ. భౌతిక జగత్తైనా ఆధ్యాత్మిక జగత్తైనా బెస్ట్ పొజిషన్ ఏంటంటే యు బీ అ సర్వెంట్. సో జనరల్గా భౌతిక జగత్తులో మనకి బాసే ఎంజాయ్ చేస్తాడు, సర్వెంట్ ఎప్పుడు పాపం బాధపడుతూ ఉంటాడు, గొడ్డు చాకరీ చేస్తూ ఉంటాడు అనేసి మనకి చూసి చూసి మనం ఏమనుకుంటామంటే నేను దాస్ అవ్వద్దు, బాసే అవ్వాలని అనుకుంటాం. రైట్? బట్ యాక్చువల్గా భగవంతుడు ఏం చెప్తారంటే ఇక్కడ అవన్నీ చూసి చూసి మీకు అట్లా ఫీలింగ్ వచ్చి ఉంటుంది, బట్ రియాలిటీలో ఏంటంటే సేవకుడు అయితేనే హ్యాపీగా ఉంటాము. రైట్? ఇప్పుడు మేము అవన్నీ చూసి మీకు అలా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనము ఒక వ్యక్తిని ప్రేమించాము, ఆయన మనల్ని మోసం చేసిండు అనుకోండి, మనకు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా, మనుషులంతా ఇంతే, అందరు నన్ను మోసం చేసేవాళ్లే అనేసి వేరే వాళ్ళ మీద నమ్మకం పోతుందా పోదా? పోతుంది ఎస్ ప్రభు. రైట్? పోతుంది నమ్- ప్రభు. సో అప్పుడు మనము ఎవరినైనా ప్రేమించాలన్నా దగ్గర చేసుకోవాలన్నా సరే 100 సార్లు ఆలోచిస్తాం. పోయినసారిలాగా ఈయన కూడా మోసం చేస్తే ఇట్స్ బెటర్ వి డోంట్ లవ్ ఎనీవన్. మనం కూడా అవసరానికి తగ్గట్టే హాయ్ బాయ్గా ఉంటే సరిపోతుంది, ఎవరిని పెద్ద అంటించుకొని తిరగాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి మనం ఫిక్స్ అయిపోతాం అనమాట. బట్ యాక్చువల్గా నిజంగా మనం హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఎవరన్నా ప్రేమించాలి. మనల్ని ప్రేమించేవాళ్ళు, మనం ప్రేమించేవాళ్ళు లేరనుకోండి, ఏది ఉన్నా లేకపోయినా మేబీ మనం సేఫ్గా ఉంటామేమో, బట్ హ్యాపీగా ఉండలేం. రైట్? సో అవర్ హార్ట్ విల్ ఆల్వేస్ లాంగ్ ఫర్ సమ్వన్ వేర్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ లవ్ టు దెమ్, అండ్ వీ ఆల్వేస్ వాంట్ సమ్వన్ హూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ లవ్ టువర్డ్స్ అస్. సో మనకి ఒక ఎదుటి వ్యక్తి మనకి ప్రేమను చూపించాలి, మనం ఒక వ్యక్తి పైన ప్రేమను చూపించాలి. అది బేసిక్ నీడ్ మనది. అది తీరనంత వరకు మనం హ్యాపీగా ఉండలేమన్నమాట. కానీ ఇంకా ప్రేమించిన తర్వాత ఎవరో మోసం చేసిన తర్వాత మనం ఒక ఒపీనియన్ అనేది పెట్టుకుంటాం ఏంటంటే జనాలు ఇంతే ఉంటారనేసి. రైట్? సో భగవంతుడు వచ్చేసి చెప్తారనమాట, ఇక్కడ నువ్వు సర్వెంట్ లాగా ఉన్నప్పుడు అందరినీ శోషణ అనేది చేశారు, నేను ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశారు, నిన్ను వాడుకున్నారు. కాబట్టి నీకేమనిపిస్తుంది అంటే బాస్ అయ్యి వేరే వాళ్ళని వాడుకోవాలి, అందులోనే హ్యాపీనెస్ ఉంది అని అనుకుంటున్నావు కదా? కాదు. సో బాస్ అయ్యి వేరే వాళ్ళని వాడుకోవడంలో హ్యాపీగా లేదు, మనం ఇంకొకరికి పనికి రావడంలోనే హ్యాపీనెస్ ఉంది, అంటే సేవకుడు అవ్వడంలోనే, భక్తుడు అవ్వడంలోనే హ్యాపీనెస్ ఉంది అనేసి తను చెప్పడానికి వస్తారు. రైట్? శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అవతారంకి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. అందులో ఒక రీజన్ ఏంటంటే శ్రీమతి రాధారాణి నాకు ఎంత సేవ, ఎంత ప్రేమ ఎలా చేయగలదు, అసలు నాలో ఏముందని. ఎందుకనంటే ఆమె నన్ను సేవ చేస్తున్నప్పుడు నేనెంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నానో దానికంటే ఎక్కువ ఆనందం, ఎక్కువ ఎంజాయ్మెంట్ ఆమె దగ్గర కనిపిస్తుంది నాకు. సో నాకు అది కావాలి, ఏజెంట్ నాకు అది తెలియాలి, ఏజెంట్ నేను అది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి, అనుభూతి చెందాలి అనేసి ఆయన శ్రీమతి రాధారాణి భావంతో వస్తారనమాట. శ్రీకృష్ణ చైతన్య రాధా కృష్ణ నాహి అన్య అన్నమాట. సో రాధా అండ్ కృష్ణ కలిస్తే వచ్చే అవతారము శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, శ్రీ గౌరాంగ మహాప్రభు అన్నమాట. రైట్? అండ్ దెన్ హీ సేస్ టు ద వరల్డ్ ఏంటంటే కృష్ణ ప్రేమ ఎవరి దగ్గర ఉందో వాళ్ళే అందరికంటే హ్యాపీ. సో కృష్ణ దగ్గర కృష్ణ ప్రేమ ఉంటుందా? ఉండదు ఓకే ప్రభు. ప్రభు. భక్తుల దగ్గర ఉండదు. భక్తుల దగ్గర కృష్ణ మన ప్రేమ, దగ్గరే ఉంటుందండి. కృష్ణ రాధారాణి ప్రేమ ప్రేమ ఉంటుంది ప్రభు, ఆ, రాధారాణి ప్రేమ ఉంటుంది. రాధారాణి ప్రేమ. సో అన్నిటికంటే గొప్పది ఏంటంటే కృష్ణ ప్రేమ. బట్ కృష్ణ కెనాట్ హ్యావ్ కృష్ణ ప్రేమ. రైట్? సో భక్తులకే ఉంటుంది. భక్తుల దగ్గరే ఉంటుందన్నమాట. అంటే కృష్ణ మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తే ఎంత ఆనందం వస్తుంది అనేది మీరు ఎప్పుడు తెలుసుకోలేరు అది. రైట్? అండ్ మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తేనే అత్యధికమైన ఆనందాన్ని మనం పొందగలము. రైట్? సో భగవంతుడు కూడా భక్తుడిని ప్రేమిస్తారు, అందులో కూడా ఆనందం అనేది ఉంటుంది. బట్ మనం భగవంతుడిని ప్రేమించినప్పుడు ఎంతైతే ఆనందం వస్తుందో అదే హైయెస్ట్ అన్నమాట. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారనమాట, కృష్ణ ఈస్ గ్రేటెస్ట్, బట్ గ్రేటర్ దాన్ ద గ్రేటెస్ట్ కృష్ణ ఈస్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్, అంటే లవ్ ఫర్ కృష్ణ. సో కృష్ణ హైయెస్ట్, గ్రేటెస్ట్, దాంట్లో డౌట్ లేదు. కానీ దానికంటే మించింది కూడా ఏదన్నా ఉంది అనంటే, కృష్ణని మించింది ఏదన్నా ఉంది అనంటే అది కృష్ణ ప్రేమ అన్నమాట. రైట్? సో ఆ కృష్ణ ప్రేమ ఎవరి దగ్గర ఉంది అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి దగ్గర ఉంది. కాబట్టి తను మనకి తన దగ్గర ఉండే కృష్ణ ప్రేమలో కొంచెం కొంచెం ఇస్తుంది అన్నమాట. అందుకే మన దగ్గర అది అనేది ఉంది అన్నమాట. సో బేసిక్లీ భగవంతుడి దగ్గర భగవత్ ప్రేమ ఉండదు. అండ్ అందుకనే దానిని రుచి చూడడం కోసం ఆయన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు లాగా వస్తారనమాట. అండ్ వచ్చి ఏం చెప్తారంటే కృష్ణ ప్రేమ కంటే గొప్పది ఏది లేదు, అందుకనే నేను అది ఇవ్వడానికి వచ్చాను అని అంటారు. అందుకనే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అవతారాన్ని ప్రేమ పురుషోత్తం
అంటారు. సో ఆయన ఏంటంటే ఏ అవతారం కూడా ఇవ్వనిది ఇవ్వడానికి వచ్చారు. ఎందుకనంటే వేరే ఏ అవతారం వచ్చినా సరే వాళ్ళు కృష్ణ అవతారాలే కదా, విష్ణు అవతారాలు, కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర కృష్ణ ప్రేమ ఉంటుందా చెప్పండి? ఉండదు ఉండదు ప్రభు. ఉండదు ప్రభుజీ. రైట్. సో అందుకనే ఈ అవతారము ఏ అవతారం కూడా ఇవ్వనిది ఇవ్వగలదు. ఎందుకనంటే ఈ అవతారము భక్తుని అవతారం కాబట్టి. రైట్. సో ఈ అవతారాన్ని కూడా ఛన్న అవతారం అని అంటారనమాట. ఎందుకు అనంటే ఇది అందరికీ తెలీదు. భగవంతుడు ఎప్పుడు భగవంతుడిలాగే వస్తారు. ఓకే. కానీ ఇక్కడ మాత్రం యాజ్ అ భక్తుడిలాగా వచ్చి భక్తి ఎలా చెయ్యాలి అనేసి చెప్తారనమాట. సో అందుకనే ఈ అవతారం ఛన్న అవతారం. ఎస్పెషలీ మీలో ఎంతమందికి అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ బెంగాల్, మనం బెంగాల్ ఆ సైడ్ ఒకవేళ లేమనుకోండి, జనరల్గా చైతన్య మహాప్రభు గురించి మనం ఇస్కాన్లోకి వచ్చిన తర్వాతే వింటాము, అంతకుముందు అయితే వినము. ఎస్ రైట్. ప్రభు, ఎస్ ప్రభు. రైట్. కానీ బెంగాల్లో ఉండే వాళ్ళకి మహాప్రభు గురించి చిన్నప్పటి నుంచే తెలుసు. రైట్. ఎందుకంటే అదే ఏరియాలో ఆయన లీల చేశారు కాబట్టి. కానీ మనకి మాత్రం తెలియదు అనమాట. అందుకనే మనము ఈ ఇస్కాన్లోకి వచ్చిన తర్వాత శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు గురించి తెలుసుకుంటాము. అండ్ దాని ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఏంటంటే ఓ సేవకుడిలాగా ఉండడం, భక్తుడిలాగా ఉండడం ఇంత గ్రేటా. రైట్. సో అందుకనే ఇప్పటి నుంచి మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని అడుగుతామో మనం ఏం అడగాలంటే నీ దాస రైట్. సో నీ దాసులకి దాసుడు అయ్యేలాగా అవ్వాలి అంటే నేను సేవకుడు అవ్వాలి. ఓకే. నీ సేవకుడు అవ్వాలి, నీ సేవకుల సేవకుడు అవ్వాలి అనేసి మనము కోరిక అనేది కోరాలి. ఎందుకంటే అందులోనే ఎక్కువ ఆనందం ఉంది. రైట్. ఎవరు చెప్పారు అదనంటే భగవంతుడు స్వయంగా వచ్చి చెప్పారు. ఈవెన్ శ్రీమద్ భాగవతం ఎవరికి అర్థమవుతుంది అని అంటే ఇంతకుముందు మనం ఒక శ్లోక చెప్పాను. అందులో ఏమంటారంటే లార్డ్ శివకి అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే ఆయన భక్తుడు కాబట్టి. వైష్ణవానం యథాశంభు. రైట్. వేదవ్యాసుడికి శుకదేవ గోస్వామికి అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే ఆయన భక్తుడు. కానీ వేదవ్యాసుడికి అర్థమవుతుందా లేదా ఇంకా డౌట్ఫుల్. ఎందుకు డౌట్ఫుల్ చెప్పండి? రాసిండు చెప్తుంటే రాసిండు. ఆయన కూడా భగవంతుడే కాబట్టి లిటరరీ సో ఆయన లిటరరీ ఇంకార్నేషన్ కాబట్టి ఒకవేళ ఆయన భగవంతుని అవతారం అయితే ఆయనకు అర్థం కాదు. కానీ ఆయన భక్తుడులాగా ఉన్నాడు, ఆ మూడ్లో ఉన్నారంటే అర్థం అవుతుంది. రైట్. సో శ్రీమద్ భాగవతంని బాగా ఎవరు రిలీజ్ చేయగలరు, బాగా ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు అంటే ఓన్లీ భక్తులే అర్థం చేసుకోగలరు అనమాట. రైట్. సో భగవంతుడికి కూడా అర్థం కానిది ఒక విషయం ఉంటుంది. ఏంటి అని అంటే ఆ కృష్ణ ప్రేమ రుచి అన్నమాట. సో ఆ కృష్ణ ప్రేమ రుచి ఎలా ఉంటుందో భగవంతుడికి తెలియదు కాబట్టి శ్రీమతి రాధారాణి భావంతో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు లాగా వస్తారనమాట. సో అందుకనే మనం ఏదైతే ఇస్కాన్కి వచ్చినప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి బుక్స్ చదివినప్పుడు మనకు చెప్తారు లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ అనేసి చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటారు. కృష్ణ ప్రేమ, భగవత్ ప్రేమ గురించి మాట్లాడతారు. ఎస్పెషల్లీ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో నాకు ఎప్పుడు కూడా ఇస్కాన్కి రాకముందు, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి బుక్స్ చదవకముందు ఎప్పుడు నాకు తెలీదు భగవత్ ప్రేమ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, మనం అది కావాలని అనుకోవాలని. ఎంతసేపు నాకు పుణ్యం రావాలి, నేను నా లైఫ్ బాగుండాలి, నేను ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి, లేదా మ్యాక్సిమం ముక్తి రావాలి అని వింటాం. కానీ ప్రేమ, భగవంతుని ప్రేమ పొందాలి అనేసే కాన్సెప్ట్ అయితే నేను ఇస్కాన్లోకి వచ్చిన తర్వాతనే నాకు తెలిసింది. సో మీలో ఎంతమందికి ఇస్కాన్లో రాకముందు కూడా తెలుసు భగవత్ ప్రేమ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అనేసి? నో ప్రభు, తెలియదు ప్రభు. జాబ్ వచ్చాకే తెలుసుకుంటాను. రైట్. సో కానీ ప్రేమ సో భగవంతుణ్ణి ఏదో అడగాలి అని మనకు అందరికీ తెలుసు, కానీ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వే కావాలని అడిగే కాన్సెప్ట్ మాత్రం ఇస్కాన్లోకి వచ్చాకే తెలిసింది. అది కూడా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు గురించి విన్న తర్వాత తెలుస్తుంది అనమాట. సో మిగతా వాళ్ళందరూ చెప్తారు భగవంతుడి దగ్గర వెళ్ళాలి, ఇది అడగాలి అది అడగాలి అనేసి. ఎవరు వెళ్ళి అన్నారు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వే కావాలని అడిగేసాయి, అదే అన్నిటికంటే బెస్ట్ అని ఇప్పటిదాకా నాకైతే ఎవరు చెప్పలేదు. ఇస్కాన్లోకి వచ్చిన తర్వాతే తెలిసిందనమాట. ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ దట్ కృష్ణ కెన్ గివ్ ఈజ్ హిమ్సెల్ఫ్. సో కృష్ణ ఇవ్వగలిగిన అన్నిటికంటే గొప్ప గిఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అదేంటంటే కృష్ణ ఒకరికి ఇవ్వగలిగిన గొప్ప గిఫ్ట్ ఏదన్నా ఉంది అంటే ఏంటంటే తనకి తాను ఇచ్చుకోవడమే. సో ఈరోజు కూడా రామగుండంలో క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పానన్నమాట, మన భగవంతుడిని ఏం అడగాలి అని అంటే నీకు నాకు ఏది బెస్ట్ అనిపిస్తుందో అదే నాకు ఇవ్వు అని అడగాలి. ఏమని అడగాలి చెప్పండి?
నీకు నీకు నాకు నీకు ఏది ఏది బెస్ట్ బెస్ట్ అనిపిస్తుందో అనిపిస్తుందో అదే అదే ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి. అదే ఇవ్వు. రైట్. సో మనకి ఆ ఆప్షన్ కృష్ణకి ఇచ్చామనుకోండి, ఏమడుగుతున్నాడు ఈ భక్తుడు? నాకు ఏది బెస్ట్ అనిపిస్తుందో అదే నేను ఇవ్వాలి ఈయనకి. సో ఏ జీవికైనా సరే స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఏంటంటే నేనే ఆయనకి. నేను దొరికితే అన్ని దొరికినట్టే. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణని అడుగుతామో వాట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ మీ, యూ గివ్ దట్ టు మీ అని అంటే, ఆయన వేరేదేది ఇవ్వడు, తనకు తాను ఇచ్చుకుంటారనమాట. రైట్. సో మనకి ప్యూర్ డివోటీస్ది ఫార్ములా ఏంటంటే, వాళ్ళు భగవంతుడి నుంచి ఏం అడగరు అనమాట, భగవంతుడే కావాలని అడుగుతారు. అందుకనే అమ్ముడు పోతాడు ఈజీగా. అందుకని అహం భక్త పరాధీనం అంటాడు. భక్తులు నన్ను కొనేశారు, అందరు అంటారు నేను జగన్నాథుడిని, జగత్కి నాథుడిని, నేను అన్నీ నేను కంట్రోల్ చేస్తానని అంటారు, కానీ యాక్చువల్గా నన్నే భక్తులు కంట్రోల్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళే గ్రేట్ అని అంటారు. సో హూ ఇస్ గ్రేట్, వెదర్ కృష్ణ ఆర్ శ్రీమతి రాధారాణి అని అంటే గౌడీ వైష్ణవస్ చెప్తారనమాట. ఏకేలే ఈశ్వర కృష్ణ ఆరసభ భృత్య అనేది కాదు. మేమేం నమ్ముతామంటే ఏకేల ఈశ్వరి శ్రీమతి రాధారాణి ఆరసభ భృత్య ఇంక్లూడింగ్ కృష్ణ అంటారనమాట. అంటే మనమందరము దాసులము, కృష్ణ స్వామి అని చెప్తాం కదా. గౌడీ వైష్ణవస్ ఏమంటారంటే ఒకటే స్వామిని ఉంది, మిగతా అందరూ దాసులే, ఆ దాసుల్లో కృష్ణ కూడా వస్తారు. రైట్. సో ఎందుకు అని అంటే తన దగ్గర కృష్ణ ఉన్నారు, కృష్ణ దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి, తన దగ్గర కృష్ణ ఉన్నారు అనుకోండి, ఎవరు గ్రేట్, శ్రీమతి రాధారాణియా కృష్ణనా? శ్రీమతి రాధా. రైట్. సో ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ ఇస్ సో హై దట్ ఇట్ కెన్ బై ద గాడ్, ఇట్ కెన్ కంట్రోల్ ద గాడ్. సో కృష్ణ ప్రేమ అనేది ఎంత గొప్పదని అంటే కృష్ణని కొనేస్తుంది, కృష్ణని బంధించేస్తుంది అనమాట. సో అది మనకి కృష్ణ ఇవ్వగలరు. రైట్. సో ఎలా వచ్చి ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు? శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చి ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట. అందుకనే ఈయనని మహావదన్యాయ అంటారనమాట. ఎందుకనంటే జనరల్గా కరుణ ఉండే వ్యక్తిని, వేరే వాళ్ళకి ఏదైనా చారిటీ ఇవ్వాలనుకునే వ్యక్తిని వదన్యాయ అంటారు. కానీ ఈయన తనకు తానే ఇచ్చుకుంటారు. రైట్. సో బికాస్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి కృష్ణ ప్రేమ పంచడానికి వచ్చారు. కృష్ణ ప్రేమని ఇవ్వడము అని అంటే ఇంకా కృష్ణని ఇచ్చేయడమే. ఎందుకంటే ఏ ప్రేమతో మనం కృష్ణుని కొనగలమో, కృష్ణుని బంధించగలమో అదే ఇవ్వడానికి వచ్చారనమాట. సో దట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్. ఏ అవతారం కూడా ఇవ్వనిది, అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇవ్వడానికి వచ్చారు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుని గుర్తు చేసుకుంటూ మనము అడగాలి ఏంటంటే, ఐ వాంట్ కృష్ణ ప్రేమ అనేసి మనం అడగాలన్నమాట. బికాజ్ అది కూడా భగవంతుడు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు, ఇజంట్ ఇట్? సో మనం ఏది అడిగితే అది ఇస్తారు. ఓకే. కానీ ఏది అడిగామనుకోండి ఇంకేం అడగాల్సిన అవసరం లేదు. సో తెలివైన వాడు, మనం అప్పుడప్పుడు మనం ఆలోచిస్తాము లైఫ్ ఎట్లా సెట్ అయిపోవాలంటే ఇంకా దేని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అని అనుకుంటాం. సో మనకేమనిపిస్తుంది అంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఈ అక్కడక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేసి పెట్టిన, ఎందుకంటే తర్వాత సెటిల్ అయిపోవాలి, ఎవరినేం అడగాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరి ముందు చేయి జాపాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి అనుకుంటామా అనుకోమా ఇట్లా? ఎస్ ప్రభు. రైట్. సో ఎవరి ముందు చేయి జాపకుండా మనం ఉండాలి అని అంటే మనం అడగాల్సింది ఏంటంటే కృష్ణ ప్రేమని అడగాలన్నమాట. రైట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కసారి అది దొరికింది అనుకోండి, మనది ఇచ్చే చెయ్యి అవుతుంది కానీ అడిగే చెయ్యి అవ్వదు. రైట్. సో అందుకనే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఏం చేశారు, అందరికీ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మెసేజ్, ఆ భగవత్ ప్రేమ ఆయన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర నుంచి తీసుకొని మిగతా వాళ్ళందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో శ్రీ ప్రభుపాదులు వారిది ఇచ్చే చెయ్యి అనమాట, తీసుకునే చెయ్యి కాదు. ఆయన ఎవరి ముందు కూడా చేజాపారు, ఎందుకనంటే ఆయన దగ్గర కృష్ణ ప్రేమ అనేది ఉంది. రైట్. సో అదేంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కూడా మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయండి, హెల్ప్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు కదా, మరి ఆయన చేయి చాచినట్టే కదా అని అంటే, భౌతికంగా చూస్తే ఆయన చేయి చాచినట్టు, బట్ యాక్చువల్గా ఆయన మనకి వేరే వేరే దారులు ఇస్తున్నారనమాట, ఆయన ఇచ్చింది మనం తీసుకోవడానికి. రైట్. సో ఆయన చేయి చాచారు, కానీ యాక్చువల్గా ఆయన చేయిలో ఉన్నది మనకి ఇవ్వడానికి, మన దగ్గర ఉన్నది ఆయన తీసుకోవడానికి కాదు. అర్థమైందా పాయింట్? హరే కృష్ణ. రైట్. శ్రీ నిత్యానంద ప్రభు వచ్చేసి అందరిని అడుగుతారు, హరినామం తీసుకోండి, నేను ఇదే నా భిక్షలాగా అడుగుతున్నాను, మీకు మీకు అడుక్కుంటున్నాను అనేసి అంటున్నారు. సో యాక్చువల్గా ఆయన అడుక్కుంటున్నారు, కానీ యాక్చువల్గా హరినామం తీసుకుంటే ధనవంతుడు అయ్యేది ఎవరు? మనమే ప్రభు. మనం అవుతాం, ఇజంట్ ఇట్? సో వాళ్ళు అడుక్కున్నా సరే
వాళ్ళకేం రాదు, మనకే వస్తుంది. ఇజంట్ ఇట్? సో ఇది భక్తులు మరియు భగవంతుడు చేసేదన్నమాట. సో అందుకనే మనం ఎప్పుడైతే వేరే భక్తులకి చెయ్యి అందిస్తామో, రైట్, అప్పుడు మనం ఏమనుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ మై ఓన్ బెనిఫిట్. నాకు ఒక శిక్షా గురువు ఉన్నారు, శ్రీవాస్ రాజ్బిహారీ ప్రభు అని. సో ఆయన చెప్తారనమాట, ఎప్పుడన్నా సర్వీస్ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ సర్వీస్ ఈస్ యూ. సో మొట్టమొదటి వ్యక్తి, నువ్వు సర్వీస్ చేయడం వల్ల మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరైతే బెనిఫిట్ పొందుతాడో అది ఎవరు అంటే నువ్వే. నువ్వు చేసిన సేవకి వేరే వాళ్ళు ఏదైతే బెనిఫిట్ తీసుకుంటారో వాళ్ళు సెకండరీ, బట్ ప్రైమరీగా బెనిఫిట్ ఎవరికి వస్తుంది? నీకే వస్తుంది. అవునా కాదా చెప్పండి? ఎస్ Yes, ప్రభుజీ. Prabhuji. రైట్. Yes, Prabhuji. మనం గుడి కట్టడానికి లెటెస్ట్ 1,00,000 ఇచ్చామనుకోండి. సో 1,00,000 మన చేతి నుంచి ఇంకో చేతికి వెళ్ళామని అనుకుంటాము. బట్ యాక్చువల్గా 1,00,000 ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసామనుకోండి ఇక్కడ గుడి కట్టడానికి, కృష్ణ అక్కడ ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా వీళ్ళు మనం వెలకట్టలేని చింతామణితో గోలోకంలో అక్కడ మన కోసం ఇల్లు కడుతున్నారు అనుకోండి. సో మన దగ్గర నుంచి పోయిందా, మన చేతిలోకి వచ్చిందా? వచ్చింది మనకు Prabhuji. వచ్చింది. రైట్. Opportunity వచ్చింది Prabhuji. సో యాక్చువల్గా మనం ఎప్పుడైతే వేరే వాళ్ళకి చేయందిస్తామో, భక్తులకి లేదా భగవంతుడికి, ఏదన్నా భక్తి ప్రచారంలో కానీ కార్యక్రమాల్లో కానీ, మన దగ్గర నుంచి పోతున్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే భౌతికంగా చూస్తున్నాం అనమాట. బట్ ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం జీపే చేసామనుకోండి, ఒక గిఫ్ట్ కార్డ్ వస్తుంది, ఎప్పుడైనా చూసారా? ఎస్ ప్రభుజీ. Yes, రైట్. Prabhuji. సో ఆ గిఫ్ట్ కార్డ్లో మన డబ్బులు పోయే ఉంటాయి కానీ డబ్బులు వచ్చేవి ఉండవు అనమాట. మీకు 20% ఆఫ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి సర్వీస్ చేసుకుంటే మీకు 30% ఆఫ్ అని అంటుంది. అంటే అక్కడ కూడా ఖర్చు పెడితేనే తగ్గుతుంది కానీ ఫ్రీగా ఏమి ఇవ్వట్లేదు. కానీ ఎప్పుడైతే మనం భక్తి ప్రచారం కోసం ఏదైతే మనం సేవ చేస్తామో, ధన రూపంలో కానీ శ్రమ రూపంలో కానీ దేని రూపంలో కానీ, అప్పుడు మనకు ఒక గిఫ్ట్ కార్డ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఈ గిఫ్ట్ కార్డ్ ఎట్లాంటిది అని అంటే, 100 రూపాయలు మీరు వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మీకు గిఫ్ట్ కార్డ్ 1000 రూపాయలు వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యపోతారా లేదా? ఎస్ ప్రభు. Yes, Prabhuji. రైట్. సో కాకపోతే ఆ 1000 రూపాయలు అనేది, కరెన్సీ అనేది భక్తి రూపంలో వస్తుంది అనమాట. సో మనకు ఆ కరెన్సీ నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి మనం అనుకుంటాం, అరే నేను పోగొట్టుకున్నాను, నాకు వచ్చింది చూస్తే పోయింది ఎక్కువ ఉంది, వచ్చింది తక్కువ ఉంది అని అనుకుంటాం. కానీ భక్తి చేసే కొద్దీ మనకు తెలుస్తుంది అనమాట, మనం ఐఎన్ఆర్ రూపీస్లో లేదా డాలర్స్లో ఏదైతే ఇచ్చామో దానికి మనకు భక్తి కరెన్సీలో ఏదైతే వచ్చిందో అది చాలా చాలా గొప్పది, అది ఎంత ఇచ్చినా మనకి రాదు అనేసి మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. రైట్. సో అందుకనే మనం ఎప్పుడైనా సరే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కానీ భక్తులు కానీ గొప్పవాళ్ళు, వాళ్ళు మనకి ఇవ్వడానికే వచ్చారు. మాతాజీ మీరు జపం చేయండి, మాతాజీ మీరు బుక్ చదవండి, ప్రభుజీ కొంచెం సేవకు రండి అని అంటే, అరే అథారిటీస్, టెంపుల్ అథారిటీస్ నాకు చెయ్యి అందించమని అడుగుతున్నారు, సో నేను చెయ్యి అందిస్తే సర్వీస్ అవుతుంది, నేను డొనేషన్ ఇస్తే టెంపుల్ బిల్డ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాం అనుకోండి, దెన్ మనం మూర్ఖులమే. ఎందుకనంటే మనం ఇస్తే టెంపుల్, యాక్చువల్గా మనం ఇవ్వకపోయి ఇప్పటిదాకా ఎన్నైతే టెంపుల్స్ ఉన్నాయో మనం ఇస్తే అయినాయా? నో ప్రభుజీ. లేదు. వేరే యాక్చువల్గా మనకి డొనేషన్లు ఇవ్వాలనే నాలెడ్జ్ కూడా ఏదో టెంపుల్కి ఏదో సాధువుని కలిస్తే వచ్చింది. అంటే బిఫోర్ వి బికమ్ అ డోనర్, వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఎంజాయింగ్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ సంబడీస్ డొనేషన్. రైట్. సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ బెనిఫిటింగ్ ద టెంపుల్ ఆర్ ద డివోటీ, బట్ వీఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్ బై అవర్ సెల్ఫ్. మనకి యాక్చువల్గా ఆ లాభం అనేది వస్తుంది అన్నమాట. రైట్. సో అందుకనే మనం ఎప్పుడు కూడా ఎవరన్నా మనకి సేవ చేయండి, జపం చేయండి, బుక్ చదవండి అని అన్నారనుకోండి, పొందేవాళ్ళు వాళ్ళు కాదు మనమే అనేసి గుర్తుకు రావాలా. ఇజంట్ ఇట్? ప్రభుజీ రిపోర్ట్ పంపించమంటున్నాడు కాబట్టి ప్రభుజీ కోసం రిపోర్ట్ పంపిస్తున్నాను. రైట్. సో ఆయన జపం చేయమన్నారు కాబట్టి ఆయన కోసం చేస్తున్నాను, ప్రభుపాదులు వారు బుక్ చదవమన్నారు కాబట్టి ఆయన కోసం చదువుతున్నాను. అంటే యాక్చువల్గా ఆయన కోసం చదివినా ఎవరి కోసం చేసినా లాభం మాత్రం నీకే వస్తుంది. ఇజంట్ ఇట్? మా నాన్న జాబ్ చేయమన్నారు కాబట్టి నేను జాబ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో మీ నాన్న చేయమన్నారు కాబట్టి నువ్వు జాబ్ చేస్తున్నావు, అయితే మీ నాన్న అకౌంట్లో శాలరీ క్రెడిట్ అవుతుందా, నీ అకౌంట్లో అవుతుందా? ఎవరు జాబ్ చేస్తే వాళ్ళ అకౌంట్ లో ఎవరు చేస్తే వాళ్ళ సో వాళ్ళ నాన్న కోసం జాబ్ చేసిన లాభాలు మాత్రం ఈయననే తీసుకుంటున్నాడు కదా. ఎస్ సో మనం ఎవరి కోసం రిపోర్ట్ పంపించినా, ఎవరి కోసం సేవ చేసినా అల్టిమేట్గా లాభం మనకే వస్తుంది. ఇజంట్ ఇట్? సో ఈ పాయింట్ తెలిసినప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళు మన వెనక పడేదాకా ఆగం. రైట్.
ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రో, యూ వాంట్ టు ఎర్న్, యూ వాంట్ టు గెట్ బెనిఫిటెడ్, యూ డూ ఇట్. అదర్వైజ్ ఇట్స్ యువర్ విష్. ఎందుకంటే మనం చేయకపోతే ఇంకెవరో వచ్చి చేసిస్తారు, ఇజంట్ ఇట్? అండ్ కొన్నిసార్లు మనం లేనప్పుడే ఇంకా సేవ బాగా జరుగుతుంది. మనం కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం నేను లేకపోతే నడవదేమో అనేసి. కొన్నిసార్లు మనకి భగవంతుడు చెప్తారనమాట, నువ్వు లేకపోతేనే ఇంకా బాగుంటుంది అనేసి. ఎప్పుడైనా జరిగిందా ఎవరికన్నా ఇట్లా? చూస్తూనే ఉంటాం ప్రభు కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్లెస్ లైఫ్. ఎవరు లేకుండా రైట్. సేవ పోతా ఉంటుంది. సో మనం వెళ్ళకపోతే పని ఆగిపోతుంది అని అనుకుంటాం, కానీ నెక్స్ట్ డే తెలుస్తుంది ఈవెంట్ ఫెస్టివల్ ఇంకా బాగా జరిగింది మనం లేకపోతేనే. రైట్. సో అందుకనే భగవంతుడు ఏదైతే మనకు అవకాశం ఇస్తున్నాడో, భక్తులు ఏదైతే అవకాశం ఇస్తున్నారో, దాన్ని మనం ఏమనుకోవాలంటే ఇది నా బెనిఫిట్ కోసము. రైట్. సో అలా మనము అనుకోవాలి. వివిధ దేహములందున్న జీవులందరూ తన సంతానమేనని భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణుడు ప్రకటించి ఉండెను. అహం బీజ ప్రదాపిత అనేసి అంటారనమాట. సో ఐఎమ్ ద సీడ్ గివింగ్ ఫాదర్. సో మనందరికీ పరమ తండ్రి ఎవరు అని అంటే కృష్ణ అన్నమాట. మిగతా అందరు తల్లిదండ్రులు జన్మ జన్మలకి మారుతూ ఉంటారు, బట్ ఎప్పటికీ మారని తల్లిదండ్రులు ఎవరు అని అంటే ఎవరని చెప్పాలి మీరు? కృష్ణానే కృష్ణ కృష్ణ రాధారా. మదర్. So we are the children of the, not the couple that we are seeing, but the divine couple behind them. సో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ని కపుల్ అంటారు అనమాట, జోడి, జంట. రైట్. సో మనం ఎవరికైతే పుట్టామో, ఏ జంటని చూస్తున్నామో ఆ జంట వెనకాల ఇంకో జంట ఉంటుంది, అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది. సో మనకి కనిపించే జంటలు మారుతూ ఉంటాయి, కానీ కనిపించని జంట ఒకటి ఉంటుంది, అది ఎప్పటికీ మారదు. అదే డివైన్ కపుల్ అన్నమాట. ఎవరు అంటే శ్రీమతి రాధారాణి అండ్ కృష్ణ. రైట్. సో మనకి వాళ్ళే మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఎప్పటికీ. ఓకే. కానీ ఇక్కడ మనం జన్మలు తీసుకున్నప్పుడు, బాడీ తీసుకున్నప్పుడు పేరెంట్స్ మారుతూ ఉంటారు. రైట్. బట్ బిహైండ్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ దట్ వీ కెన్ సీ, దెర్ ఆర్ ద పేరెంట్స్ హూమ్ వీ కెనాట్ సీ. ఈ కళ్ళతో మనం చూడలేము, బట్ వాళ్ళు ఉంటారనమాట. సో ఆయననే మనకి తండ్రి అన్నమాట. సో ఇక్కడ చాలా చక్కని పాయింట్ చెప్తారు ఏంటంటే, సంతానం యొక్క సుఖదుఖములు పరోక్షముగా తండ్రికే చెంది ఉండును, అయినప్పటికీ తండ్రి ఎన్నడను సంతానం యొక్క దుఃఖములచే ప్రత్యక్షముగా ప్రభావితుడు కాడు. ఇప్పుడు మనం పిల్లలకి చెప్తాం అనమాట, అరే ఎక్కకరా, దిగకరా, అట్లా దూకకరా, దెబ్బ తగులుతాయని చెప్తాం. తగులుతుంది. తగిలితే మనకి పిల్లలకి దెబ్బ తగిలితే మనకు బాధ వేస్తుందా కదా? వేస్తుంది రైట్. మనకి బాధ వేస్తుంది, కానీ నొప్పి ఎవరికి ఉంటుంది? పిల్లాడికి వాళ్ళకు ఉంటది, వాళ్ళకు మనకి 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 నొప్పి ఉండదు, బాధ ఉంటుంది. ఎవరికి దెబ్బ తగిలిందో వాళ్ళకి నొప్పి. అంటే మనకి మానసికంగా పెయిన్ ఉంటుంది, కానీ ఫిజికల్గా పెయిన్ ఉండదు. తగిలిన వాడికి ఫిజికల్గా పెయిన్ ఉంటుంది, మానసికంగా కూడా పెయిన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను చెప్తే వినాల్సిందేమో, అనవసరంగా దెబ్బ తగిలింది అనేసి. రైట్. సో తల్లిదండ్రులకి పిల్లలు అనుభవించే కష్టాలు, సుఖదుఖాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి పరోక్షంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ పిల్లాడు కడుపు నిండా తిన్నాడు అనుకోండి, తల్లికి సంతోషమే, కడుపు నిండినట్టే అనిపిస్తుంది. కానీ రోజు జస్ట్ పిల్లాడికే పెట్టి తల్లి తినకుండా పడుకుంటుందా? నీరసం వస్తుంది. మళ్ళీ రైట్. ఒకసారి చెప్పండి ప్రభుజీ ఇప్పటిది. ఇప్పుడు పిల్లాడు చక్కగా తింటే తల్లికి కడుపు నిండినట్టే ఉంటుంది, కానీ అలా అని రోజు పిల్లలకే పెడుతుంది, తను తినట్లేదు అనుకోండి, ఇంకా పిల్లలు పెట్టడానికి తల్లి ఉంటుందా? ఉండదు. రైట్. వీక్ అయిపోతుంది. సో పరోక్షంగా మనకి సంతోషం వస్తుంది కడుపు నిండినట్టే అనేసి. కొన్నిసార్లు మనం ఈవెంట్కి వెళ్తా అంటాము, ఎస్పెషల్లీ నేను అంటుంటాను, మిమ్మల్ని చూశాను కదా కడుపు నిండిపోయింది అనేసి. అరగంట అయిన తర్వాత నా ప్రసాదం ప్లేట్ నా దగ్గర ఉంటుంది. అదేంటి ప్రభుజీ నన్ను చూశాక కడుపు నిండిపోయింది అన్నారు కదా, ఎందుకు తింటున్నారని ఎవరన్నా అడుగుతారా? నో ప్రభు. ఎందుకనంటే కడుపు నిండింది అంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ అన్నట్టు, అంతేగాని ఇంకా పొట్టలో ఏం తినకపోయినా సరిపోతుంది అన్నట్టు కాదు కదా. సో మనము పరోక్షంగానే వాళ్ళ సుఖదుఖాలని మనం అనుభవిస్తాము, కానీ ప్రత్యక్షంగా ఉండదన్నమాట. రైట్. సో అందుకనే భగవంతుడు మన తండ్రి. సో ఆయన పరోక్షంగా మన సుఖదుఖాలని అనుభవిస్తున్నారు, యాజ్ ఎ పరమాత్మ లాగా ఆయన ఉన్నారు, చూస్తున్నారు. రైట్. సో ఆయనకి బాధ ఉంటుంది, అరే అనవసరంగా కష్టాలు పడుతున్నారు అనేసి, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆ కష్టాలు పడకుండా ఉండడానికి ఆయన ఏం చేస్తారంటే వేరే ప్లాన్స్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు, ఇజంట్ ఇట్? సో పరోక్షంగా ఆయనకి బాధ ఉంది, కానీ ప్రత్యక్షంగా అనేది ఏ నొప్పి అనేది ఉండదన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయన ఆత్మారాం, ఆయన హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు నా పిల్లాడికి దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, నేను స్టిల్ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు,
కానీ నా పిల్లాడికి నాకు ప్రేమ ఉంది కదా మధ్యలో, ఆ ప్రేమ పాశం ఉంది కాబట్టే వాడి నొప్పి నాకు బాధలాగా అనిపిస్తుంది. రైట్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో ఉన్నారు కదా, బయట మీ పిల్లాడు పడ్డాడు. ఓకే, అండ్ పోనీలే అమ్మ క్లాస్లో ఉంది, నాన్న క్లాస్లో ఉంది, తర్వాత చెప్దామనేసి మీకు చెప్పలేదు. ఇప్పుడు వాడికి దెబ్బ తగిలింది, మీకేమైనా నొప్పి ఉందా? మీకేమైనా బాధ ఉందా? నో నో తెలియదు ప్రభు. కాబట్టి ఉండదు. తెలీదు. కానీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత తెలిస్తే అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. అనంటే ఆ ప్రేమ పాశము, ఆ అటాచ్మెంట్ వల్ల ఎప్పుడు మనకి తెలుస్తుందో అప్పుడే బాధ వస్తుంది. ఒకవేళ మనకి వాళ్ళకి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి దెబ్బ తగలగానే ఇక్కడ నొప్పి స్టార్ట్ అవ్వాలి. అట్లా అవుతుంది ఎప్పుడన్నా? అవ్వదు. ఇజంట్ కవర్ ఇట్? అవ్వదు. అనే అండ్ అండ్ కొన్నిసార్లు మన మధ్య ద్వేషాలు, పగలు, పంతాలు పెరిగిపోయిన తర్వాత ఒక మనిషికి ఎన్ని దెబ్బలు తగిలినా మనకి కొంచెం కరుణ కూడా రాదు, ఒక ఫీలింగ్ కూడా రాదు. మంచిగా అయింది వాడికి ఇట్లానే జరగాలని కూడా అనిపిస్తుంది. అంటే మనకి మధ్యలో బాండింగ్ బాగుందనుకోండి, చిన్న గిల్లుకు పోయినా సరే, చిన్న స్క్రాచ్ పడినా సరే మనకి బాధ అనిపిస్తుంది. ఒకవేళ రిలేషన్షిప్ లేదు, అటాచ్మెంట్ లేదు అనుకోండి, కాలు కాలిపోయినా చేయికి చేయకపోయినా వాడు ఇరగాల్సిందే. కాలు చేతులతో ఏ మంచి పని చేశాడని పాపాత్ముడు, వాడికి ఇట్లనే జరగాలని అంటాం. ఇజంట్ ఇట్? సో బేసిక్గా మనకి డైరెక్ట్గా మనం ఏది అనుభూతి చెందము, పరోక్షంగానే మనం చేస్తామన్నమాట. సో భగవంతుడు మనకి ఏదైతే ఇవన్నీ అరేంజ్ చేస్తున్నారో, ఈ విధమైన శరీరాలు, దానివల్ల మనకి జరిగే సుఖదుఖాలను ఆయన పరోక్షంగా చెందుతున్నాయి ఆయనకి. కానీ ప్రత్యక్షంగా ఆయన ఎప్పుడూ ప్రభావితుడు కాడు. పరమదయాళుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ రూపమున స్నేహితుల వలె సర్వదా జీవుని చెంత నిలిచి ఉండి నిజ సౌఖ్యం వైపుకు అతనిని మళ్ళింప యత్నించుచుండెను. సో ఆయన ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు బాధ ఉంది, ఈయన కష్టపడుతుంటే పరోక్షంగా అయినా నాకు బాధ ఉంది కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే, ఈ పరోక్షంగా కూడా బాధపడే ఛాన్స్ ఉండకుండా ఆయనను ఎలాగో అలా భక్తిలోకి తీసుకొచ్చి నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చేస్తే మళ్ళీ ఆయనకి ఏ దుఃఖాలు అనేది ఉండవు, చాలా సుఖంగా ఉంటారనేసి భగవంతుడు ఏం చేస్తుంటారంటే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఆ ప్రయత్నంలోనే అవతారాలు అనేది వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు భగవంతుడు జస్ట్ ఆలోచిస్తేనే సృష్టి జరుగుతుంది. అట్లాంటి భగవంతుడు ఇక్కడికి వచ్చి దుష్టుల్ని శిక్షించడానికి పర్సనల్గా రావాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు ప్రభు, అవసరం లేదు. రైట్? మనం అనుకుంటేనే చెప్తాము, చేయగలరు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో నేను ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటాను యుగే యుగే, ధర్మాన్ని కాపాడడానికి, స్థాపించడానికి, సాధుల్ని రక్షించడానికి, మరియు దుష్టుల్ని శిక్షించడానికి వస్తూ ఉంటాను అనేసి అంటారు. జనరల్గా మనం ఏ ఎంపీ ఎమ్మెల్యే అయితేనే ఫోన్ల పనులు చేపిస్తాం, మనం పర్సనల్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లాంటిది భగవంతుడికి పర్సనల్గా రావాల్సిన అవసరం ఉందా? దుష్టుల్ని శిక్షించడానికి, సాధుల్ని రక్షించడానికి, ధర్మ సంస్థాపన చేయడానికి అవసరం లేదు. కానీ ఎందుకు వస్తారు అని అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చాలా ధనవంతులు, మీ ఇంట్లో 20 మంది పనోళ్ళు ఉన్నారు, కుకింగ్ కోసమే ఓ 10 మంది పనివాళ్ళు ఉన్నారు. రైట్? కానీ ఒకవేళ మీ కూతురో కొడుకో హాస్టల్ నుంచి వచ్చారనుకోండి ఇంటికి, ఎవరు వండుతారు? మీ పనోళ్ళ మీరా? మేమే మేము కదా వండుతాం ప్రభు. ప్రభు. ఏ పనోళ్ళు లేరా? తల్లి. లీవ్ పైన ఉన్నారా? లేదు, వాళ్ళ తండ్రి పైన కొడుకుల ప్రేమ మీద ప్రేమ వల్ల వండాలనిపిస్తుంది. ఆ, నా కొడుకుకి నా చేత్తో వండి తినిపిస్తాను. రైట్? అయ్యో నీకెందుకు కష్టం, పనోళ్ళు ఉన్నారు కదా అని అంటే, నో. పనివాళ్ళు చేసి పెడితే వాడికి కడుపు నిండుతుందేమో, కానీ నా కడుపు నిండాలి అని అంటే, ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలంటే నేనే వాడికి వండి పెట్టాలి అనేసి. రైట్? సో అట్లాగే భగవంతుడు ఏంటంటే, ఎస్ నేను రాకపోయినా సరే జస్ట్ చిటికెల్లో పని చేపించవచ్చు, కానీ నేను వస్తాను. ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు బీ దేర్ బికాస్ ఐ లవ్ దెమ్ సో మచ్. నేను వాళ్ళని ఎంతగా ప్రేమిస్తాను అని అంటే నేను పర్సనల్గా వెళ్ళి చేయాలని అనుకుంటాను. మనకి కొంచెం ప్రేమ ఉంటేనే మన పిల్లల పైన మనము చేయించే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నా మనం చేయాలని అనుకుంటాం. అట్లాంటిది ప్రేమ పురుషోత్తము లేదా ప్రేమకి శ్రోతం ఏదైతే ఉందో, మూలం ఏదైతే ఉందో, అటువంటి వ్యక్తులు ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది మన పట్ల, అందుకని ఆయన పర్సనల్గా వస్తారు. సో చాలాసార్లు మనము బయట ధార్మికంగా ఉండేవాళ్ళు 4.7 4.8 చెప్తారు, ఈ రెండు శ్లోకాలు చెప్పి భగవంతుడు ఎందుకు వస్తారని చెప్తారు. కానీ భక్తి ట్రెడిషన్లో ఉండేవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే 4.9 చెప్తారు.
4.9 ఏంటంటే జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో నా జన్మ మరియు కర్మములు దివ్యమైనవని యథావిధిగా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ శరీరాన్ని త్యజించిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు అర్జున అనేసి చెప్తారనమాట. సో భగవంతుడు వచ్చేది ఏంటంటే నేను ఫోన్ ద్వారా చిన్న చిన్న ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు సీఎంలు పిఎంలే చేస్తే జగన్నాథుడిని నేను చేయించలేనా? కానీ అట్లా సెట్ చేసినప్పుడు తను నా పట్ల ఆకర్షితుడవుతాడనే గ్యారంటీ లేదు. అండ్ నా పట్ల ఆకర్షణ లేనప్పుడు తను నా దగ్గరికి ఎలా వస్తాడు? సో అందుకని నేను పర్సనల్గా వెళ్తాను, రైట్? సో అక్కడ వెళ్ళి తనకి నా లీలని చూపించి నా జన్మ నా కర్మములు ఎంత దివ్యమైనవో చూపించి ఆయనని ఆకర్షింపజేసి ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ ఎక్కడైతే ఈ ధర్మస్థాపన పదే పదే చేయాల్సి వస్తున్న చోటు ఈ భౌతిక జగత్తు ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఆయనని మళ్ళీ రాకుండా చేస్తాను. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్. అంటే ఎట్లాంటి దెబ్బ కొట్టాలి అని అంటే మళ్ళా మనిషి లేవ్వకూడదు. సో ఇది కూడా భగవంతుడు తన లీల ద్వారా ఎట్లాంటి దెబ్బ కొడతారంటే ఇంకా మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి రావాలని అనుకోం, రైట్? మిగతా ఏది చేసినా సరే ఇక్కడ మళ్ళీ రావాలనే ఫీలింగ్ ఎక్కడొక్కడ మూలలో ఉంటుంది. కానీ భక్తి యొక్క ఆకర్షణ ఎటువంటి గట్టి దెబ్బ అంటే ఇంకా ఇక్కడికి మళ్ళీ రావాలని అనిపించదు అనమాట. ఎందుకంటే భగవంతుని లీల చూసినప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట, ఓ ఇంత బాగుంటుందా, అంటే ఇట్లాంటి లైఫ్ కూడా ఒకటి ఉంటుందా? ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం స్లమ్ ఏరియాలో 20-30 ఏళ్ళు పెరిగినాం అనుకోండి, సడన్గా మనకి 5 స్టార్ హోటల్ తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి, ఓహ్ ట్యాప్ ఆన్ చేస్తే నీళ్లు కూడా వస్తాయా? ఎందుకంటే మా స్లమ్ ఏరియాలో 2 రోజులకు ఒకసారి ట్యాప్ ఇట్లా ట్యాంకర్ వస్తుంది, అందులో నుంచే నీళ్ళు వస్తాయి, రైట్? సో మేము చాలాసార్లు ఎక్కడన్నా ట్యాప్ దొరికి మా ఏరియాలో ఆన్ చేసినా సరే నీళ్లు రావు, ఎప్పుడు ఏదో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఇక్కడైతే ట్యాప్ కూడా తీపాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ ఉంది. ఇలా చేతులు తీసుకెళ్తేనే వాటర్ రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి, బంద్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఆటోమేటిక్గా బంద్ అయిపోతాయి. చేతులు కూడా ఇట్లా డ్రైయర్ ముందు పెడితే ఆరిపోతాయి. అమ్మా ఎంత లగ్జరీ ఉంది, ఇట్లాంటి లైఫ్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది అని అనిపిస్తుందా లేదా మనకి? అట్లీస్ట్ మనం స్లమ్లో Yes. పెరగకపోయినా 3 స్టార్ 5 స్టార్ హోటల్కి ఫస్ట్ టైం మనం ఎప్పుడైతే వెళ్తామో అక్కడ వసతులు అవన్నీ చూసి ఫెసిలిటీస్ చూసి మనకి ఓ ఇట్లా బటన్ నొక్కగానే వెయిటర్ వస్తాడా, ఇట్లా ఫోన్ చేసి పిలవచ్చా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే? మా దగ్గర ఫోన్ చేసినా ఎవరు రారు, రైట్? ఎవరిని ఎంత గింజుకున్నా ఎన్ని లెటర్లు ఇచ్చినా కంప్లైంట్ ఇచ్చినా ఎవరు రాడు. ఇక్కడ ఇట్లా ఫోన్ చేయగానే వచ్చేస్తారా? సో మచ్ ఆఫ్ కంఫర్ట్. ఇట్లాంటి లైఫ్ కూడా ఉంటుందా అనేసి నేనైతే ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే ఈ విండోస్ ఈ మధ్య కార్లో ఎలా ఉన్నాయంటే ఇట్లా బటన్ నొక్కగానే ఇట్లా విండో క్లోజ్ అయిపోతుంది, బటన్ నొక్కగానే కిందికి అవుతుంది. ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండే అంటే ఇట్లా ఇట్లా తిప్పితే విండో అనేది పైకి వెళ్తుంది. ఎస్ తెలుసు, చూసారా ఈ రెండు కూడా, Yes. ప్రభుజీ. రైట్? సో సినిమాల్లో నేను చూసేటప్పుడు ఇట్లా విండో అనేది ఫాస్ట్గా పైకి వెళ్తుంది అనమాట. విలన్ లేదా హీరోయిన్ బాగా హీరోని డామినేట్ చేసినప్పుడు ఇట్లా నొక్కుతారనమాట. అంటే ఇంకా నువ్వు వెళ్ళిపో, నీ ఫోర్స్ కూడా నాకు చూపించకు అనే ఎమోషన్ చూపించడానికి గ్లాస్ ఇలా ఫాస్ట్గా పైకి వెళ్తుంది అనమాట. నేనేమనుకున్నామండి తెలుసా, అప్పుడు నాకు తెలియదు ఇట్లా బటన్ నొక్కితే అవుతుంది అనేసి. కింద నుంచి ఆమె ఎంత ఫాస్ట్గా తిప్పుతుందా అనేసి, ఇట్లా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనేసి అనుకునేవాడిని నేను. తర్వాత నాకు తెలిసింది ఇట్లా బటన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అనేసి. అప్పుడే నేను ఆశ్చర్యపోయాను అనమాట, అబ్బా ఇట్లా కూడా ఉంటాయి అనేసి. సో మనకి ఎప్పుడైతే తెలియదు, ఒక రేంజ్ వరకే మనకు తెలుసు సుఖాలంటే ఇలా ఉంటాయి, సంతోషం ఇట్లా ఉంటుంది, ప్రేమ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది అని ఒక రేంజ్ వరకే తెలుసు. ఎప్పుడైతే దానికి 5-10 రెట్లు మించిన రేంజ్ని మనం తెలుసుకుంటామో అప్పుడు అనిపిస్తుంది అనమాట, ఇప్పటిదాకా నేను బతికింది అసలు బతుకే కాదు, ఇప్పటిదాకా నేను అనుభవించిన వసతులు అసలు వసతులే కావు అని అనిపిస్తుంది. అది లీలని చూసినప్పుడు, భక్తులతో భగవంతుడు చేసే ప్రతిస్పందన చూసినప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట, ఇది కదరా లైఫ్, ఇప్పటిదాకా మనకు బతుకుతుంది అసలు అది లైఫే కాదు అనేసి అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ కథలు వినడం స్టార్ట్ చేస్తామో, ప్రసాదం తినడం స్టార్ట్ చేస్తామో, జపంలో ఈ కథలు ఆనందాన్ని తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తామో, అప్పుడు మనకు కొంచెం కొంచెం అనిపిస్తుందా లేదా యాక్చువల్గా ఇది లైఫ్, మనం బతుకుతున్నది లైఫ్ కాదనేసి? చాలా ప్రభు, Yes. ఇప్పటిదాకా లైఫ్ వేస్ట్ అయిపోయిందిగా అనిపిస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇప్పటిదాకా లైఫ్ వేస్ట్ చేశాను, ఇదే మొదట్లో స్టార్ట్ చేస్తుంటే ఎంత బాగుండేది అనేసి ఫీలింగ్ వస్తుందా లేదా, రైట్? సో అదే ఆకర్షించడం అన్నమాట. భగవంతుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభులా వచ్చినా, రామునిలా వచ్చినా, కృష్ణుడిలా వచ్చినా, ఏ అవతారంలో వచ్చినా సరే భక్తులతో ఎలాగైతే ప్రతిస్పందిస్తారో దాన్ని బట్టి చూసి మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. అరే ట్రైలరే ఇంత బాగుంటే, కృష్ణ 48 ఇయర్స్ అంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభులో వచ్చినప్పుడు 48 సంవత్సరాల్లో ఉన్నారు.
కృష్ణలో వచ్చినప్పుడు అరౌండ్ 125, రాముడిలో వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ సమ్ 11,000 ఇయర్స్ మోర్ దాన్ దట్. సో ఇంతసేపు ఉంటేనే, కొంచెం కాల పరిమితిలో ఉంటేనే భక్తులు ఇంత ఆనందాన్ని పొందారా, భగవంతుడు ఇంత కృప చూపించారా? సో అట్లాంటి భగవంతుడితో నేను నిరంతరం ఎటర్నల్లీ శాశ్వతంగా ఉండే అవకాశం ఉంది అని అంటే, వై షుడ్ ఐ మిస్ దిస్ ఛాన్స్? అట్లాంటి ఛాన్స్ నేను ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి? ఒకవేళ మనం స్లమ్ ఏరియాలో బతికాము, సడన్గా మనకు ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చేసి 5 స్టార్ హోటల్కి తీసుకెళ్ళాడు, రైట్? అండ్ మనకి చాలా నచ్చి, మనకి చాలా ఆనందం వేసి, ఆశ్చర్యం వేసినప్పుడు ఆ ఫ్రెండ్ అన్నాడు అనుకోండి, నువ్వు కావాలంటే నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపోవచ్చు, మళ్ళీ మీ ఇంటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, కావాలంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా వచ్చేయమనండి, నేను ఇంకొకటి ఇట్లాంటి రూమ్లు ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ అరేంజ్ చేస్తా అంటే మీరేమంటారు? లేదు లేదు, నేను స్లమ్కే వెళ్తాను, అక్కడే కావాలి నాకు, ఆ దరిద్రంలోనే నేను బతకాలనుకుంటున్నాను ఎవరన్నా అంటారా? నో ఎవరు ప్రభు. అన్నారు ప్రభు? ఎవరన్నారు? నో. రైట్. సో కృష్ణ తన లీలని చూపించి, తన శాస్త్రాల ద్వారా ఏమంటారంటే, నీకు నచ్చిందా నేను లీల చేయడము, నాతో ఉండడం, నీకు టైం స్పెండ్ చేయడం నచ్చిందా? నువ్వు గోలోకి వచ్చేస్తే, వైకుంఠంకి వచ్చేస్తే కంటిన్యూస్గా ఇట్లాగే ఉంటుంది లైఫ్, నువ్వు రావాలంటే రావచ్చు అని అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తాము? వస్తామంటామా, రానంటామా? వస్తామంటాము. వస్తామంటాం కానీ ప్రభు, ఈ పెద్ద రామంటాం. పెద్ద జీవితాల్లో రాను అంటాం ప్రభు. ఎందుకంటే అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా ప్రభు, ఎగ్జాక్ట్లీ, అవి కావాలి ఇవి కావాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దాన్నే మాయ అన్నమాట, రైట్? ఎప్పుడైతే నేను స్లమ్ నుంచి 5 స్టార్ హోటల్కి మాట్లాడానో, ఈ రెండు కూడా మాయ యొక్క డిఫరెంట్ లెవెల్స్. స్లమ్ కూడా మహామాయనే, 5 స్టార్ హోటల్ కూడా మాయనే. కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఆధ్యాత్మిక జగత్తు, భౌతిక జగత్తు, భౌతిక జీవితం, ఆధ్యాత్మిక జీవితం గురించి మాట్లాడుతున్నామో, ఇది మహామాయ, ఇది యోగమాయ. సో మహామాయ నుంచి యోగమాయకి షిఫ్ట్ అవ్వడం అంత ఈజీ కాదు. ఇప్పుడు స్లమ్లో మనం ఉంటున్నాము, మనం 5 స్టార్ హోటల్కి షిఫ్ట్ అయిపోవడం, లేదా 5 స్టార్ విల్లాకి షిఫ్ట్ అయిపోవడంలో మనల్ని ఎవరు ఆపరు, రైట్? కానీ ఒకవేళ ఆ స్లమ్కి ఒక గూండా ఉన్నాడు, ఈ స్లమ్ములో ఉండే వాళ్ళందరూ నా కింద, నా చెప్పు చేతుల కింద బతకాల్సిందే, వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు అని అట్లాంటి పెద్ద గుండా ఉన్నాడు అనుకోండి, రైట్? అప్పుడు మీరు ఈ 5 స్టార్ హోటల్కి 5 స్టార్ ఫెసిలిటీస్ తీసుకోవాలంటే ఎవరు పర్మిషన్ కావాలి? గుండె గుండె గుండా. పర్మిషన్ తీసుకోండి. రైట్? ఎవరన్నా నాకు తెలియకుండా సుఖాలు దొరుకుతాయి, సంతోషాలు దొరుకుతాయి, ఫ్రీడమ్ దొరుకుతుందని వెళ్ళిపోయారో, అక్కడికి వచ్చి కూడా చంపేస్తానని చెప్పారనుకోండి, మీరేమంటారు? ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ బాగున్నాయి ఫ్రెండ్, నువ్వు నాకు ఆఫర్ ఇచ్చావు కానీ నేను ఉండలేను, ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఆయల కిందనే బతకాలి, రైట్? ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ చంపేస్తారేమో అనేసి భయంతో వద్దని అంటారనమాట. సో మన అటాచ్మెంట్స్ కూడా రాగద్వేషాలతో, రాగద్వేష భయాలతో నిండి ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి కృష్ణ ఫెసిలిటీ ఇస్తారు, అవన్నీ వదిలేసి వచ్చినా సరే, ఏం కాదు అని అన్నా సరే, మనం వాటి భయంలో, వాటి అటాచ్మెంట్లో ఎంతగా బతికేసామనంటే మనకేమనిపిస్తుంది అని అంటే, ఓకే ఐ కెనాట్ కమ్, నేను రాలేను అని అనిపిస్తుంది అనమాట, రైట్? సో మన బంధాలు, బాంధవ్యాలు ఇవన్నీ ఎట్లా లాగుతాయి అని అంటే, కొన్నిసార్లు భయంతో, కొన్నిసార్లు ప్రేమతో, కొన్నిసార్లు ఇంకేదో అటాచ్మెంట్తో లాగుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. దానివల్ల కృష్ణ మనకి ఎంత ఆఫర్ ఇచ్చినా మనం తీసుకోలేమన్నమాట. అందుకనే ఇక్కడే ఉండి మనం ఎప్పుడైతే చిన్న చిన్నగా భక్తి ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటామో, అప్పుడు మనకి రియలైజేషన్ వస్తుంది. ఏంటంటే, ఈ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే నన్ను 5 స్టార్ హోటల్లో వచ్చి ఉండమంటున్నాడు, నేను ఆ గూండాకి భయపడి వద్దు అని అనుకుంటున్నాను, కానీ యాక్చువల్గా నా ఫ్రెండ్ మంచోడే కాదు, చాలా బలవంతుడు, ఆ గూండా ఒకవేళ నా పైన చెయ్యేస్తే వాడి చెయ్యి నరికేయగలడు, వాడిని స్మాష్ చేయగలడు, వాడి నాశనం చేయగలడు. సో నేను భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఈ ఫ్రెండ్ ఇచ్చిన ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చెయ్యొచ్చు అనే ధైర్యం వస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ అటాచ్మెంట్స్ వదిలేస్తే నేను బాధపడతానేమోననేసి, ఏదో పోగొట్టుకుంటాననేసి భయం ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ భయం అనేది, ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది భక్తి చేసే కొద్దీ మెల్లమెల్లగా పోతుంది అనమాట. ఏంటంటే కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్తే నాకు పొందడమే కానీ పోగొట్టుకోవడం అనేది, పోవడం అనేది ఏమి ఉండదు అనే క్లారిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నాకు భౌతిక జగత్తులో ఏదైతే దొరుకుతుందో దానికంటే ఎక్కువ సేఫ్టీ, ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ కృష్ణ నాకు ఇవ్వగలరు అనే కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అనమాట, రైట్? ఫస్ట్ కృష్ణ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం కృష్ణాన్ని ఒకలాగా చూస్తాము. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అందరం ఎవరైతే భక్తిలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసామో, నేను 2018లో స్టార్ట్ చేశాను, అప్పుడు కృష్ణ అంటే నా మైండ్లో ఏదైతే డెఫినేషన్ ఉందో 2026లో సేమ్ ఉంటుందా, బెటర్ ఉంటుందా? బెటర్ ఉంటుంది. రైట్? కృష్ణ పైన కాన్ఫిడెన్స్ నాకు పెరుగుతుందా, తగ్గుతుందా? పెరుగుతుంది. పెరుగుతుంది.
పెరుగుతుంది. ఎందుకనంటే కృష్ణ ఎవరు అంటే ఓకే దేవుడు, ఓకే ఏదైనా వరాలు ఇస్తాడేమో, ఓకే ఫైన్ వెళ్ళి దండం పెట్టుకోవాలి, అడగాలి, ఏమైనా ప్రార్థించాలి, గుడికి వెళ్ళాలి, ఇది మాత్రమే తెలుసు. కానీ కృష్ణ నేను అడిగిందల్లా ఇవ్వగలరు, యాక్చువల్గా నేను అడగాల్సిన అవసరం లేదు, కృష్ణని అడిగితే నాకు అన్ని దొరుకుతాయి అని, నాకు అన్ని ఇవ్వగలరు, అన్ని చేయగలరు అనే కాన్ఫిడెన్స్ మనకి భక్తి చేయడం వల్ల పెరిగిందనమాట. ఇదే క్లాస్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకి ఇది అర్థం అవ్వడం చాలా కష్టం. ఎందుకనంటే వాళ్ళకి డే 1 వాళ్ళకి ఇంకా కృష్ణ ఎవరో క్లారిటీ లేదు, కృష్ణ పైన నమ్మకం అనేది చాలా షేకీ ఉంది, రైట్? కాబట్టి దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్. బట్ ఎవరైతే 6-7 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారో లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎవ్రీ పాయింట్ అర్థమవుతుంది, ఎవ్రీ పాయింట్ నిజమని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఎస్, ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇట్, ఐ హ్యావ్ హర్డ్, రైట్? నేను చూశాను, చదివాను, విన్నాను, ఎస్ కృష్ణ అది చేయగలరు, ప్రభుజీ ఏదైతే చెప్పారో అది పాసిబులే, డౌటే లేదనేసి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? సో అట్లాగే మనకి ఈరోజు బాంధవ్యాలు, ఈ అటాచ్మెంట్స్ అవన్నీ ఏంటంటే కృష్ణ పైన కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి లాగుతున్నాయి. అందుకనే కృష్ణ రండి అని అంటే మనము వస్తాను అని చెప్పలేకపోతున్నాం. రావాలనే ఉంది కృష్ణ, కానీ నీకు తెలుసు కదా ఈ పనులు ఉన్నాయి, నాకు ఇవి ఉన్నాయి, అవి ఉన్నాయి, సో ఐ ట్రై సమ్ అదర్ టైం, నెక్స్ట్ జన్మలో ట్రై చేస్తా అని అంటాం అనమాట, రైట్? కానీ భక్తి బాగా చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇంకా నెక్స్ట్ జన్మ, నెక్స్ట్ ఛాన్స్ వద్దు, అన్నీ వదిలేసి వచ్చినా సరే ఇక్కడ పోయేది ఏం లేదు. బేసిక్గా మనం చనిపోయిన తర్వాత మనకు ఆ రియాలిటీ తెలుస్తుంది. మనం బతుకున్నంత వరకు నేను లేకపోతే నా పిల్లలు ఎట్లా, నేను లేకపోతే నా ఆఫీస్ ఎట్లా, నేను లేకపోతే సమాజం ఎట్లా, దేశం ఎట్లా అని ఆలోచిస్తాం. మనం పోయిన 2-3 వారాలకే తెలిసిపోతుంది అనమాట, మనం లేకపోయినా అందరు బాగానే ఉన్నారు, ఎవ్వరు ఆగిపోలేదు, వాళ్ళ జాబులు వాళ్ళు చేసుకున్నారు, రైట్? ఒక చిన్న షార్ట్ వీడియో చూసిండు అనమాట, అందులో డాక్టరు ఎవరో ఉన్నారనమాట. ఆయన అంటాడనమాట, మీరు చనిపోయినప్పుడు మీ చుట్టాలందరూ మీ దగ్గరకు వస్తారు, రైట్? వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కొన్ని అవర్స్ మీ గురించి మాట్లాడతారు, తర్వాత వాళ్ళకి ఆకలి వేయడం, బోర్ వేయడం స్టార్ట్ అయితే కొంచెం బయటికి వెళ్ళి టీ తాగేసి వద్దాం అంటారు, రైట్? దాని తర్వాత పాలిటిక్స్ గురించి, స్పోర్ట్స్ గురించి, సినిమాల గురించి మెల్లమెల్లగా టాపిక్ చేంజ్ అవుతుంది. సో కొన్ని అవర్స్ తర్వాత మీరు టాపికే ఉండరు. ఎస్ ఆర్ నో, నిజమా కదా ఇది? ఎస్ ప్రభు. రైట్? అంటే మీకు బాగా ఫస్ట్ కడిగిగానే ప్రభుజీ అప్పటికి మర్చిపోతారంట ప్రభుజీ రైట్. అన్ని సో చేసుకునేసరికి. సో మనకి బాగా క్లోజ్ ఉండేవాళ్ళు, మనం ఎవరిపైన అయితే డిపెండ్ అయ్యామో వాళ్ళ గురించి మనం ఇంకా ఎక్కువ బాధపడతాం, ఎక్కువ రోజులు బాధపడతాము. బట్ దాని తర్వాత మనకు అనిపిస్తుంది, ఓకే బాధపడాలి, ఐఎమ్ మిస్సింగ్ దెమ్, బట్ ఐ కెనాట్ స్టాప్ మై వర్క్, నేను బతకాలి, తినాలి, ఉండాలి అని అంటే నేను చేసుకోవాలి కదా అనేసి బాధపడే సమయం మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతుంది. కొన్నేళ్ల తర్వాత ఆ వ్యక్తి నా లైఫ్లో ఉండేవాడు, నాకు ఇలా చెప్పేవాడని జ్ఞాపకాల్లో ఉంటారు, కానీ ఇంకా రియల్ బాధ అనేది పెద్దగా ఉండదు. సో పీపుల్ విల్ ఫర్గెట్ అస్, రైట్? సో టైంతో పాటు అన్నిట్లో గ్లాని అనేది జరుగుతుంది, ధర్మంలోనే కాదు. సో మన విలువ కూడా టైంతో పాటు తగ్గిపోతుంది. మనం ఉన్నంత వరకే, మనం వాళ్ళకి ఏదైనా చేసినంత వరకే మనకు విలువ, లేదు అని అంటే ఎవరిని పట్టించుకోము, రైట్? ఎలాగైతే మనం కొన్నిసార్లు పొద్దున్నే బాగా చలిస్తుంది అనేసి స్వెటర్ కప్పుకొని, షాల్ కప్పుకొని వెళ్తాము, రైట్? కానీ కొంచెం ఎండ పెరిగే కొద్దీ మనకేం పెరుగుతుంది? వేడి పెరుగుతుంటుంది ప్రభు. ఆ, అప్పుడు చిరాకు కొంచెం పెరుగుతుంది అనమాట. తీసేయాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. తీసేసిన తర్వాత చేతిలో మోస్తుంటే కూడా వేడిగా అనిపిస్తే ఎందుకు తీసుకొచ్చానా అనే ఫీలింగ్ కూడా వస్తుంది, రైట్? వస్తుందా లేదా? వస్తుంది ప్రభు. ఓకే. సో ఏదైతే మనల్ని చలి నుంచి కాపాడిందో దాని విలువ కూడా ఎప్పటిదాకా అంటే దాని అవసరం కూడా కొంచెం సమయం వరకే. ఒక్కసారి వేడి స్టార్ట్ అయిందంటేనే దాన్ని పట్టించుకోము, రైట్? సో అలాగే గొడుగు కూడా మనం పట్టుకుంటాం బాగా ఎండ కొడుతుంటే లేదా బాగా వర్షం పడుతుంటే, ఏం పడట్లేదు అనుకోండి, ఆ గొడుగు కూడా భారంగా ఉంటుంది. సిమిలర్లీ మనుషులకు కూడా మనం పనికొచ్చేంత వరకు వాళ్ళకి బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఎప్పుడైతే మన వల్ల వాళ్ళకి ఏం పని జరగట్లేదు కానీ వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది, మనం భారం అయ్యామనుకోండి, మనం ఎప్పుడెప్పుడు పోతే బాగుంటుందా అని కూడా వెయిట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. నిజమా కాదా? ఇది సొసైటీలో జరుగుతుందా లేదా? ఎస్ ప్రభు, దెబ్బ ఎస్ తగిలి ప్రభు. రైట్. దెబ్బ సో తగిలి అందుకనే ఓల్డ్ ఏజ్ అనేది చాలా డేంజరస్. ఎందుకు అంటామంటే ఓల్డ్ ఏజ్లో మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఏముండదు, వేరోళ్ళే మనకు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి. కాబట్టి ఈవెన్ ఎవరైతే బాగా సంపాదించారో వాళ్ళ వల్లనే ఫ్యామిలీ నడిచినా సరే, అదే వ్యక్తి ఒకవేళ బెడ్ రిడన్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఆయనకు సేవ చేయాలంటే కూడా భారం అనిపిస్తుంది. గుర్తుకు రాదు ఎవరికి ఏంటంటే అరే వీళ్ళ వల్లే మనం పెరిగి పెద్దగా అయినాం, ఈరోజు ఇండిపెండెంట్ ఎందుకు అయినామంటే ఈ మనిషి వల్లనే. సో ఈ మనిషికి మనం ఇప్పుడు సేవ చేయాలి అనే భావన కూడా పోతుంది అనమాట.
అంతటి దారుణమైన ప్రపంచంలో మనం బతుకుతున్నాం. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీఆర్ యూస్ఫుల్, పీపుల్ విల్ వాల్యూ అస్. వన్స్ వీఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్, దెన్ ఎట్లా త్రో చేయాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట. అందుకే ఈరోజు వృద్ధాశ్రమాలు ఇవన్నీ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అని అంటే అందరికీ సేమ్ అదే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. వై ఐ షుడ్ గివ్ మై ఎక్స్పెన్సెస్, నేను ఇంత కష్టపడి సంపాదించి వాళ్ళ మందుల కోసం వాళ్ళ వీటి కోసం పెట్టాలా, రైట్? సో వీళ్ళకి నేను చేసుకోలేని సేవ అనేసి వదిలేస్తారనమాట, ఇజంట్ ఇట్? అండ్ ఏమవుతుంది, కర్మ విల్ కమ్ బ్యాక్, కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వాళ్ళని ఫ్యూచర్లో వదిలేస్తారనమాట. సో ఇది భౌతిక ప్రపంచం. ఇట్లాంటి ప్రపంచం కోసమా మనం కృష్ణని వదిలేసి వచ్చాము? కృష్ణ ఆఫర్ ఇస్తున్నప్పుడు ఇట్లాంటి వాళ్ళ కోసమా, ఇట్లాంటి ప్రపంచం కోసమా, నో నాకు తర్వాత వస్తా అని చెప్తున్నాం అనేసి మనకి స్ట్రాంగ్గా గుర్తుకొచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం యాక్చువల్గా ప్యూర్ డివోటీస్ అయ్యే మార్గంలో చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తాం, రైట్? సో ఈ రియాలిటీస్ అవన్నీ మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తాం క్లాస్లో అంటే, మనం దేని గురించి అయితే బాగా ఫీల్ అవుతున్నామో యాక్చువల్గా అంత ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ దేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్ దేర్. ఎక్కువ నీ గురించి నువ్వు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకోకు, నువ్వు లేకపోతే ఏది జరగదు అనేసి అనుకోకు. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిపో, ఇమ్మీడియట్గా చచ్చిపో, అయినా స్టిల్ థింగ్స్ విల్ బీ ఫైన్. సో ఎప్పుడు కూడా మనం కృష్ణ వచ్చి మనకు ఆఫర్ ఇచ్చారనుకోండి, మనము నెక్స్ట్ సెకండ్ వస్తా తర్వాత వస్తా అని చెప్పొద్దు. ఒకవేళ సర్వీస్ ఉందనుకోండి చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు అజామిలాకి వచ్చారు, వైకుంఠ విమానం అనేది వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు అజామిల్ ఏమన్నారు తెలుసా, నేను కొంచెం వేరే వాళ్ళు సాధువులు ఎవరైతే నాకు హెల్ప్ చేశారో వాళ్ళకి నేను దండవత్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ అడిగేసి వస్తాననేసి, రైట్? సో దట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ నాట్? Yes, గుడ్. ప్రభుజీ. గుడ్. ఓకే. కానీ అలా వైకుంఠ విమానం వచ్చినప్పుడు మా ఆవిడతో కాసేపు ఉండేసి వస్తాను, మా పిల్లలతో కాసేపు ఉండేసి వస్తాను, లేదా నేను ఈ విషయాలు చేయలేదు ఇవి ఎంజాయ్ చేసి వస్తాను అని అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు అది మంచిది కాదు. బ్యాడ్ ప్రభు. కావాలంటే అంటే ఇంద్రియ భోగం గురించి చూస్తున్నట్టే. సో తుకారామ్స్ వైఫ్ ఆల్సో రెఫ్యూజ్డ్ కదా ప్రభుజీ. సో అదే చెప్దాం అనుకున్నా. సో తుకారాం మహారాజ్కి ఎప్పుడైతే వైకుంఠ విమానం వచ్చిందో ఆయన అన్నారు, నువ్వు నాకు సేవ చేసావు కాబట్టి నువ్వు కూడా రావచ్చు అని. అంటే మరి నేను వెళ్ళిపోతే గేదె లావుల్ని ఎవరు చూసుకుంటారు అని అన్నది, అలా అంటే రైట్? ప్రభుజీకి ఇంకా కౌశిక్ నారదుడు స్టోరీ ఉంటది కదా ప్రభుజీ. ఒకటి ఆ, నారదుడు వస్తూ ఉంటారు, వచ్చినప్పుడు మా ఆ, పిల్లలకి ఏ బాధ్యతలు లేవు అంటారు. ఆ తర్వాత ఇంకా అలాగా వెళ్ళరు. ఉమ్, ఉమ్. సో అట్లా మనం ఏంటంటే ఈ ఛాన్స్ని ఎప్పుడు వదులుకోవద్దు అనమాట. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్పిరిచువల్, మనం ఆధ్యాత్మికంగా బాధ్యతలు ఉన్నాయి అంటే, ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడైతే శరీర త్యాగం చేయాల్సిన సమయం వచ్చిందో అప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి శరీరం త్యజించాలని లేదు. అందుకనే భక్తులందరికీ ఏం చెప్తారంటే, మీరు శ్రీల ప్రభుపాద లీలామృత చదివితే మీకు తెలుస్తుంది అనమాట, ఇది నేను ఏదైతే చెప్తున్నాను. అప్పుడు చెప్పారనమాట, మీరందరూ నరసింహ భగవాన్కి ప్రే చేయండి. ఏంటంటే మై మాస్టర్ మిషన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఓవర్, ఆయన వచ్చిన కార్యం ఇంకా అయిపోలేదు, ఆయన ఇంకా బతకాలి, ఇంకా ఉండాలని మీరు ప్రే చేయండి అని అన్నారు, రైట్? సో అప్పుడు కృష్ణ ఏమంటారు, నా భక్తుడు ఉండాలని అనుకుంటున్నారు, ఆయన సేవకులు ఆయన ఉండాలని అనుకుంటున్నారు, సో నేనేం చేయగలను? నా దగ్గర ఏమైనా హక్కు ఉందా? అహం భక్త పరాధీనం. సో ఓకే, మీకు ఎప్పుడు రావాలంటే ఎప్పుడు రండి. ఇప్పుడు పరమపూజ జయపతాక స్వామి మహారాజు కూడా అంతే ఆల్మోస్ట్. ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలంటే అప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చు. సో భక్తుల ఆయువు కూడా కృష్ణ కంట్రోల్ చెయ్యరు. నువ్వు చెప్పు, ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ ఉండాలని అనుకుంటున్నావా, ఓకే కంటిన్యూ. లేదు వచ్చేయాలనుకుంటున్నావా, యూ క్యాన్ కమ్. యు ఆర్ ఆల్వేస్, ఆల్ డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్, యు ఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ అనమాట, ఇజంట్ ఇట్? సో మనం శుద్ధ భక్తులు అయినప్పుడే మనకి ఆ వైకుంఠ విమానం అనేది వస్తుంది. సో జనరల్గా ఆ ఛాన్స్ అనేది ఉండదు, కృష్ణ రమ్మన్న తర్వాత మనం ఆలోచించే ఛాన్స్ అనేది ఉండదు. కానీ కొన్నిసార్లు భక్తుల కృప వల్ల మనకు అర్హత లేకపోయినా ఆప్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లాంటి టైంలో మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలన్నమాట, రైట్? సో మనకు అర్హత లేదు, కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కృప వల్ల, మన గురు మహారాజ్ కృప వల్ల మనకు అర్హత లేకపోయినా వైకుంఠానికి వెళ్ళే లేదా గోలోకం వెళ్ళే అవకాశం వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు అట్లీస్ట్ మనము ఈ భౌతిక బంధాల గురించి అందరి జనాల గురించి ఆలోచించి నో అని చెప్పొద్దు. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అట్లాంటి ఛాన్స్ రాదు, అండ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇట్లా వేరే ఆలోచన రావు. కానీ ఒకవేళ కృపా సిద్ధి అనేది వచ్చింది, సాధన సిద్ధి వచ్చింది అనుకోండి, మనం చేసిన సాధన వల్ల మనకి ప్యూరిఫికేషన్ జరిగి, రైట్, దెన్ కృష్ణ కృప దొరికింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఫైన్. కానీ రెండోది ఏముంటుందంటే కృపా సిద్ధి, మన పెద్ద సాధన గోలోకి వైకుంఠకి పోయేంత రేంజ్ లేదు, కానీ మనం ఈ చేసిన కొద్దిపాటికి కూడా భగవంతునికి మరియు శుద్ధ భక్తులకి కృప బాగా ఇవ్వాలని అనిపించి ఇచ్చారు, దానివల్ల మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు అట్లీస్ట్ మనం చెప్పాలి,
ఐఎమ్ రెడీ టు కమ్ అనేసి. ఓకేనా? అందరు గుర్తుపెట్టుకుంటారా? గుర్తుపెట్టుకున్నాం ప్రభు. ఉంటాం కానీ పెట్టుకుంటాం కానీ మేము అనుకుంటున్నాం. ఆ లెవెల్లో లేదు కదా ప్రభుజీ. ఎట్లాగో మాది అప్పుడు మళ్ళీ అక్కడే వచ్చి సో మెటీరియల్ దాంట్లోనే ఎంటాంగిల్ అయిపోతాం. సో అందుకనే అదనేది లేదు. కృష్ణ ఇట్లాంటి ఈ ఆఫర్ టైంలో వచ్చి రమ్మంటే కూడా వెళ్ళాలి ప్రభుజీ. వెళ్ళాలన్నమాట. రైట్, అట్లా వెళ్ళి అట్లా ఛాన్స్ వస్తే చెప్పండి. పెట్టగలుగుతాం ప్రభుజీ. వెళ్ళటానికి ఇంకా రెడీగా శుద్ధి ఉన్నాం కాలే కదా ప్రభుజీ, రెడీగా ఇంకా ఉన్నాం శుద్ధి ప్రభుజీ. అయితే కదా ప్రభుజీ, ఆ, శుద్ధి కాలేదు కదా, అంత శుద్ధ భక్తులం కాలేదు కదా. ఆయన కృప వల్ల దొరికే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వెళ్ళటానికి రెడీగా ఉన్నాం అప్పుడైతే ప్రభు. ఎగ్జాక్ట్లీ. గ్యారంటీ రెడీగా ఉంటే ఉంటాం చెప్పండి ప్రభుజీ. ప్రభు. ఎవరైనా చెప్పండి ఉండరుకుంటే ప్రభు మీరు కూడా. రైట్. మిమ్మల్ని సో తీసుకెళ్తే మమ్మల్ని తీసుకెళ్తారని అంటున్నాము ప్రభుజీ. అయితే అట్లా ఛాన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఆ అవకాశం కొన్నిసార్లు వేరే రూపంలో కూడా వస్తుంది అనమాట. రైట్, ఏంటంటే ఓకే నేను వైకుంఠానికి లేదా గోలోకానికి తీసుకెళ్తా, కానీ వన్ స్టాప్ జర్నీ ఉంది. కొన్ని ఫ్లైట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మనము హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ వెళ్ళాలంటే వయా జైపూర్ వెళ్తుంది అనమాట. రైట్, వన్ స్టాప్ జర్నీ ఉంటుంది అనమాట. అట్లా కొన్నిసార్లు భగవంతుడు ఏమంటారంటే నీ జర్నీ ఫాస్ట్ అవ్వడం కోసం నీకు ఇంకో లైఫ్ ఇస్తాను, కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే నీకు హఠాత్తు మరణం జరగవచ్చు, నువ్వు ప్లాన్ చేయని మరణం కూడా జరగవచ్చు. అది నీకు జరగచ్చు, నీ వాళ్ళకి జరగచ్చు, ఏదన్నా జరగచ్చు. సో నువ్వు నా దగ్గరికి ఫాస్ట్గా రావాలని అనుకున్నప్పుడు ఎలా ఫాస్ట్గా రావాలి, ఎంత ఫాస్ట్గా రావాలనేది నువ్వు డిసైడ్ చేయలేవు, అది నేను డిసైడ్ చేస్తా. అండ్ నీకు ఫాస్ట్గా రావాలని ఉంటే నేను డిసైడ్ చేసిన దానికి నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో ఇది టెస్ట్, దానికి మనం రెడీగా ఉండాలి. రైట్. సో మనం చాలాసార్లు భగవంతుడిని అడుగుతాము, కానీ ఆ అడగడంలో శరణాగతి అంటే ఏంటంటే మనం అడిగింది ఆయన ఇవ్వడానికి ఏ దారైనా ఆయన చూస్ చేసుకోవచ్చు. డాక్టర్ నేను నయం అవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు డాక్టర్ అంటాడు మరి సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది, అప్పుడే నయం అవుతారు అన్నప్పుడు లేదు లేదు మందులతో సెటిల్ చేయండి అంటే డాక్టర్ ఏమంటాడు, అంతా నీకే తెలిస్తే నువ్వే చేసుకో అంటాడు. అవునా కదా? అవును Yes, no? ప్రభు. అవును ప్రభు. Yes, ప్రభుజీ. సో కృష్ణ ఏమంటారంటే ఫాస్ట్గా నా దగ్గరికి రావాలనుకుంటున్నావా, అయితే కొంచెం డిఫరెంట్ పెయిన్స్ అనేది ఇస్తాను. రైట్, కొంచెం డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఇస్తాను, కొంచెం చాలా ఇరిటేటింగ్ జనాల్ని నీ చుట్టూ పెడతాను. రైట్, దానివల్ల నీకు విరక్తి పుట్టి నేనే కావాలని అనుకుంటావు. రైట్. సో ఈ సెటప్ అయితే ఉంది. మళ్ళీ నువ్వు నన్ను అనొద్దు ఎందుకు నాకు ఈ జనాల్లో పడేసావు, నీ దగ్గరికి నేను రావాలనుకుంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఎందుకు పంపించాను కంప్లైంట్ చేయొద్దు. మళ్ళీ అట్లా చేసామంటే ఈ ఆఫర్ పోతుంది. సో ప్రస్తుతం అదే జరుగుతుందా లేదా మన జీవితంలో? అవును ప్రభు. Yes, ప్రభు. ప్రభు Right. 2000. సో అందుకనే మనం రెడీగా ఉండాలి. సో సరెండర్ అంటే ఏంటంటే కృష్ణ ఎలాగన్నా చేయొచ్చు, ఏ దారిలన్నా నన్ను తీసుకెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే డివోటీస్కి క్యాన్సర్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు టెర్మినల్ డిసీజెస్ వస్తాయి. వాళ్ళు అనరు నేను ఇంత భక్తి చేస్తే నాకు క్యాన్సర్ ఎందుకు ఇచ్చావని అని అనరు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఓ క్యాన్సర్ ద్వారా నన్ను తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నావా, ఓకే ఫైన్. సో ఒక మహారాజు ఉంటారు, ఐ థింక్ భక్తి ధీర్ దామోదర్ మహారాజా ఆర్ ఇంకో మహారాజు ఉంటారు, అయితే పేరు గుర్తుకు రావట్లేదు. ఆ మహారాజే పరమపూజ రాధనా స్వామి మహారాజ్కి బుక్ రాయమని చెప్పారు, జర్నీ హోమ్. సో ఆయన అంటారనమాట, ఇట్లా పొద్దున లేచి చూస్తారనమాట, సూర్యుడు కనిపించాడంటే నేను ఇక్కడే ఉన్నాను భౌతిక జగత్తులో, ఈరోజు కృష్ణ తీసుకెళ్ళట్లేదా నన్ను అని అంటారు. హీజ్ లైక్ సమ్ క్యాన్సర్ ఆర్ సమ్ టెర్మినల్ డిసీజ్ ఉంది, ఆయన చనిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఆ టైంలో అప్పుడు. సో ఎవ్రీడే ఆయన అనుకునేవాళ్ళు అనమాట, ఇంకా పోలేదా నేను గోలోక్కి, ఇక్కడే ఉన్నానా అనేసి. రైట్. సో ఎవ్రీ సన్ రైజ్ విల్ రిమైండ్ హిమ్ దట్ హీఈస్ ఇన్ ద మటీరియల్ వరల్డ్ అనమాట. మనకి సన్ రైజ్ అయితే ఏమేమి చేయాలి, ఏమేమి ఎంజాయ్ చేయాలి, ఏం ప్లాన్ చేసాం అవి నడుస్తూ ఉంటాయి. డివోటీస్కి ఏంటంటే ఇంకా ఈరోజు ఇక్కడే ఉన్నానా, వెళ్ళలేదా, రైట్, మేబీ రేపు తీసుకెళ్తారేమో, నెక్స్ట్ అవర్లో తీసుకెళ్తారేమో, రైట్, ఎప్పుడు తీసుకెళ్తే అప్పుడు తీసుకెళ్ళని అనేసి హ్యాపీగా ఉంటారనమాట. ఆశ్లిష్యవా పాదరతాం పినష్టుమా యథా తథావా విదధాతు లంపటో మత్ప్రాణనాథస్తు స ఏవ నాపరః. సో శిక్షాష్టకం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు 8వ శ్లోకం ఏదైతే ఉందో అదేం చెప్తుందనంటే కంప్లీట్ సరెండర్. ఏదన్నా నువ్వు చెయ్యి, నువ్వేనా స్వామి, నేను నీ దాసి లేదా దాసుడిని, సో ఐ గివ్ ఆల్ రైట్స్ టు యూ. నువ్వు ఎలా తీసుకెళ్తావు, ఎప్పుడు తీసుకెళ్తావు నీ ఇష్టం, బట్ నువ్వు ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళినా ఎలా తీసుకెళ్ళినా నేను రెడీ అనేది మనం పెట్టుకోవాలి. సో నేను నీ దగ్గరకు రావడం కోసం వేరే వాళ్ళు కూడా పోవాలి అండ్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ అంటే ఐఎమ్ ఓకే ఫర్ దాట్ ఆల్సో. కొన్నిసార్లు మనం అంటాం నాకేం వద్దండి కానీ నా పిల్లలు బాగుంటే చాలు. ఆ కోరిక ఎవరిది, మీ పిల్లలదా మీద? మనదే. సో అది నిస్వార్థం కాదు, ఎక్స్టెండెడ్ స్వార్థం అంటారు దాన్ని.
ఓకే, నాకేం వద్దండి, కానీ నా పిల్లలు అంటే నీ పిల్లలు, నీ భర్త, నీ పేరెంట్స్, నీ క్యాస్ట్, నీ సమాజము, నీ దేశము, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టెండెడ్ ఈగో కిందకే వస్తాయి. రైట్? సో నాకేం వద్దు, భగవంతుడు ఏది చేస్తే అది ఓకే అంటేనే అది స్పిరిచువాలిటీ. నాకేం వద్దు, కానీ ఆస్తి నాకేం వద్దండి, నాకేం ఆశ లేదు, కానీ నా పిల్లలకి రావాలని అంటారు. రైట్? అది కూడా మీ స్వార్థమే. ఎందుకనంటే పరోక్షంగా మీరు మీ పిల్లల సుఖదుఖాల్ని అనుభవిస్తున్నారు కాబట్టి, భౌతికంగా ఏదైనా ఆస్తులు వస్తే మీ పిల్లల సుఖదుఖాల్లో మార్పు వస్తుంది కాబట్టి అల్టిమేట్లీ మీలో పరోక్షంగా మార్పు మీకు కూడా వస్తుంది కదా. ఇజంట్ ఇట్? సో అంటే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ మటీరియల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్, అంటే ఇది తప్పు అని చెప్పట్లేదు, కానీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఇనఫ్, అది సరిపోదు. ఓకే, సో అందుకనే మనం కృష్ణకి ఏం చెప్పాలంటే, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ యువర్ ప్లాన్, ఐఎమ్ రెడీ. నువ్వు అక్కడ దూకమంటే అక్కడ దూకుతాను, కానీ దూకే ముందు తెలుసుకోండి చెప్పింది కృష్ణనా కాదా అనేసి. తర్వాత దూకిన తర్వాత నేను ఎక్కడ చెప్పాను, నా రూపంలో మాయాదేవి వచ్చి చెప్పింది కానీ నేను చెప్పలేదు అనేసి మనం మోసపోకూడదు. ఇజంట్ ఇట్? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కృష్ణాస్ ప్లాన్ ఆర్ అవర్ ఓన్ ప్లాన్ ఆర్ సంబడి ఎల్సెస్ ప్లాన్. రైట్? సో అందుకనే మనం భక్తి చేస్తూ ఉంటే, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటేనే తెలుస్తుంది ఇది కృష్ణ ప్లానా, కృష్ణ కాలింగ్. డైరెక్ట్గా కాల్ చేయరు లేదా వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయరు, నా ప్లాన్ ఇది ఉంది నువ్వు ఇట్లా చేయి అట్లా చేయని కృష్ణ చేయరు. కొన్నిసార్లు డివోటీస్ ద్వారా, కొన్నిసార్లు గురు ద్వారా పంపిస్తారు. అందుకనే మనం అలర్ట్గా ఉండాలి, ఇది కృష్ణ ప్లానా మాయా ప్లానా అనేది తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో అలా మనకి భగవంతుడు చాలా చాలా ప్రయత్నాలు అనేది చేస్తూ ఉంటారు. సో అందుకనే మనం భగవంతుడు చేసే ప్రయత్నాలతో కోఆపరేట్ అనేది చేయాలన్నమాట. అది ఈ శ్లోకంలో ఉండే మనం ఈ ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకున్నాము. సో ఒకసారి శ్లోక చదివి విల్ ఎండ్. असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय. So thank you very much Matais and Prabhujis. I think only one question I will take. నాకు 10:40కి ట్రైన్ ఉంది యాక్చువల్గా. దండోత్ ప్రణామ్. సో 10:40కి ట్రైన్ ఉంది కాబట్టి ఇంకో 15 నిమిషాలు నేను తినేసి బయలుదేరాలి. సో అందుకనే ఒక 2 minutes ఏదైనా షార్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి. దండోత్పన్నం ప్రభుజీ. ప్రభు ప్రభుజీ హరి మీరు అన్నారు కదా, ఎట్లా ఎట్లా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ప్రభుజీ, మనకు మాయాదేవ కృష్ణుడా మనకు చెప్తున్నదని? గురు సాధు శాస్త్ర, మనం గురువుల్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి, సాధువులు అంటే వేరే డివోటీస్ని అడగాలి, మరి శాస్త్రాలు చదివి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు జపం చెయ్యొద్దు అనేసి కృష్ణ మీ కల్లోకి వచ్చి చెప్పారు, కరెక్టా రాంగా ఎట్లా తెలుసుకుంటారు? మాయాదేవ్ అని తెలుసుకుంటాం ఎట్లా ఎట్లా తెలుసుకుంటారు? కృష్ణ మేము ఎప్పుడు నన్ను చెప్పడు అడుగుతాం కదా ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. కృష్ణ జపం చేయమని ఆయన చెప్తారు కదా జపం ఎంత చేస్తే ఆయనకు అంత ఇష్టం కదా సో ప్రభుజీ. ఫస్ట్ గురువుని అడగాలి. నాకు కృష్ణ కల్లో వచ్చి జపం చేయొద్దని అంటున్నారు, అప్పుడు గురువు అంటారు లేదు లేదు కృష్ణ అలా వచ్చి చెప్పరు. అలా చెప్పేది ఉంటే భగవద్గీతలో కీర్తయంతో మాం సతతం కీర్తయంతో మాం అని ఎందుకు చెప్తారు? తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ఇవన్నీ చెప్పరు కదా, ఇది కాదంటారు. సరే నా గురువు ఏదో నన్ను ట్రాప్ చేస్తున్నాడేమో, అబద్ధం చెప్తున్నాడేమో అనేసి వేరే సాధువులను అడగండి, వేరే సీనియర్ డివోటీస్ని అడగండి. కృష్ణ నా కల్లోకి వచ్చి జపం చేయొద్దని అన్నారు అంటే లేదు లేదు కృష్ణ అలా చెప్పరండేసి. ఈ డివోటీకి నేను నచ్చనేమో, ఈ డివోటీకి నేనంటే అంత ఇష్టం లేదేమో, అందుకని నమ్ముతలేమో కృష్ణ వచ్చి నిజంగా చెప్పాడు అనేసి. ఇంకో డివోటీని నలుగురుగా ఐదుగురిని అడిగారు, గురువుని అడిగారు. సరే ఒకసారి శాస్త్రాల్లో చూద్దాం, కృష్ణ ఎప్పుడన్నా ఎవరినన్నా జపం చేయొద్దని చెప్తారా? లేదు. భగవద్గీతలో భాగవతంలో ఎప్పుడు కూడా జపం చేయని చెప్తారు. మేబీ కృష్ణ కాదు, అది మాయనే. సో ఎలా తెలుసుకున్నాం మనం? గురు సాధు శాస్త్ర. శాస్త్రం. ఓకే. రైట్? ఓకే, సో మిగతా ఏదైనా ప్రభు క్వశ్చన్ ఉంటే ప్రభు హరే కృష్ణ ధన్వత్ ప్రణామ్. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ప్రభు. జస్ట్ మనల్ని ఎంతో బాధ పెట్టిన వాళ్ళు మన ఫ్యామిలీలో మనతో పాటు ఎవ్రీడే మనతో నివసించే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ప్రభు. సో వాళ్ళు చాలా బ్యాడ్ గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు భక్తులుగా మనం వాళ్ళని ఇగ్నోర్ చేయడం అనేది తప్పు అవుతుందా? ఇగ్నోరింగ్ దెమ్ అండ్ వాళ్ళ అవసరాలు తీరుస్తాం అంతేగాని లవింగ్ బ్యాక్ అంటే వాళ్ళని తిరిగి లవ్ చేయడం అనేది, లేకపోతే తిరిగి కంపాషనేట్ గా ఉండడం అనేది ఇప్పుడు నాకు అవ్వలేదు అనుకోండి, ఈజ్ ఇట్ అంటే అది ఒక పాపమా, సిన్నా, లేకపోతే అఫెన్స్ అవుతుందా ఏంటి? దాని అది కరెక్ట్ బిహేవియర్ ఏనా? ఇగ్నోరింగ్ ద బ్యాడ్ అంటే పీపుల్, వి షుడ్ ట్రై. గివింగ్ దెమ్ ఇప్పుడు అన్ని ఇస్తాము, ఇప్పుడు బట్ శ్రీ నిత్యానంద ఐ డోంట్ లవ్ బ్యాక్. అది కరెక్టేనంటారా? అలా ఉండొచ్చా అంటే వి షుడ్ ట్రై, బిహేవియర్? బట్ ఒకటి ఏంటంటే ప్రయత్నం అనేది మనము చెయ్యాలి. ఉమ్, కానీ
మనం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ కాకపోయినా కృష్ణ కృప మనకు దొరుకుతుంది, ఎందుకంటే వీఆర్ ట్రయింగ్. ఇప్పుడు వాళ్ళని న్యాచురల్గా నేను ప్రేమించలేకపోతున్నాను, కానీ వాళ్ళకి అందాల్సినవి అందించేలాగా ఐఎమ్ ట్రయింగ్ అండ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు లవ్ దెమ్ బ్యాక్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ లవ్ ఐఎమ్ నాట్ ట్రయింగ్. ఎఫెక్షనేట్ రావట్లేదు, కంపాషన్ అనేది రావట్లేదు. బట్ రావట్లేదు. ఏంటంటే న్యాచురల్ మ్మ్. గా రావట్లేదు. బట్ ధర్మ ప్రకారం చేయవలసినవి చేస్తున్నాము. చేస్తా చేసినప్పుడు బట్ మ్మ్. పీపుల్ ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో దే ఆర్ వెరీ వెరీ అంటే క్రూయల్ మైండెడ్, లేకపోతే జెలస్ మైండెడ్. సో దే ఆర్ See, నాట్ ఇప్పుడు హ్యాపీ అనుకోండి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? See, అంటే నేను ఇప్పుడు మీరు ఇగ్నోరింగ్. ఒక సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. చెప్పండి. మనము ఒక పిల్లి కనిపించింది అనుకోండి, ముద్దుగా ఉందని దాన్ని ఎత్తుకొని ఒళ్ళో పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఉమ్, పిల్లి వల్ల రిలేటివ్ ఒకటి ఉంటుంది, పులి. ఉమ్, ఉమ్, అది క్యూట్గా కనిపించిందని దాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఎత్తుకోవడానికి ట్రై చేస్తే ఏం చేస్తుంది అది? ఉమ్, అది ఆ? కొరకచ్చు, హాని చ- చేస్తుంది. హాని చేస్తుంది, చంపేస్తుంది. ఉమ్, బేసిక్గా మీరు ఎత్తుకునేదాకా దగ్గర వెళ్ళేదాకా ఛాన్స్ లేదు, అదే మన దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. రైట్? అవును. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ విత్ క్యాట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఉమ్, ఏబుల్ టు డూ విత్ ది టైగర్, ఇస్ ఇట్ ఉమ్, సిన్ అంటే? ఉమ్, కాదు. కాదు కదా, బికాస్ ఉమ్, పిల్లి నేను దగ్గర ఉమ్, తీసుకొని ఎత్తుకున్నప్పుడు అది నన్ను కరవలేదు. ఓకే. కానీ పులి ఏంటంటే దానికి దగ్గర తీసుకుంటేనే హాని ఉంది. ఉమ్, సో ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ అ సేఫ్ డిస్టెన్స్. సేఫ్ డిస్టెన్స్. ఎస్ ప్రభు, సేఫ్ సో ఇఫ్ యు డిస్టెన్స్. ఆర్ మెయింటైనింగ్ సేఫ్ డిస్టెన్స్ బికాస్ ఉమ్, దే ఆర్ హార్మ్ఫుల్ ఫుల్ టు యూ, నువ్వు ఎంత దగ్గరికి ఉమ్, వెళ్ళినా సరే నా కాళ్ళ కింద పడుండాలి ఆమె, నేను ఉమ్, చెప్పిందే జరగాలి, నాతో అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇట్లా వస్తుందని నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళకి ఎంత దగ్గర అయితే వాళ్ళు ఇంకా ఎంత నెగిటివ్ అవుతారు. ఉమ్, పాముకి ఎంత పాలు పోస్తే దాని విషం పెరుగుతుంది కానీ అమృతం అవ్వదు కదా. ఎస్. రైట్? సో అట్లా సమ్ ఉమ్, పీపుల్ ఆర్ లైక్ దట్, దే ఆర్ వెరీ టాక్సిక్ ఉమ్, అన్నమాట. సో వాళ్ళతో ఏంటంటే మనము ఉమ్, ద్వేషించొద్దు, వాళ్ళకి చెడు ఉమ్, చేయొద్దు, మనం ఉమ్, వీలైనంత చేస్తూ అట్లీస్ట్ వాళ్ళ గురించి ప్రే చేయాలన్నమాట. నాకు వాళ్ళ పట్ల అయితే ఇట్లా ప్రేమ ఒలికిపడేలాగా ఏం లేదు, బట్ ఉమ్, అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి హాని అయితే చేయాలని లేదు. అండ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ బట్ ఉమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సో ప్లీజ్ కృష్ణ, గివ్ మీ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఉమ్, ఇంటెలిజెన్స్ టు లవ్ దెమ్, ఉమ్. ఇంటెలిజెన్స్ ఓకే, టు ఓకే. మెయింటైన్ సేఫ్ డిస్టెన్స్. అదే ట్రై చేస్తాను. బట్ మనసులో సరిపోదు. ఏమో నేనేం తప్పు చేస్తానా, డివోటీస్ కదా, మనం ఇలా ఉండకూడదు, అలా ఉండకూడదు, కంపాషనేట్ ఉండాలి అంటే. బట్ న్యాచురల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ అని It won't. తెలుస్తుంది. టాక్సిక్స్ అని తెలుస్తుంది. సో మనతోని సరే మంచిగా ప్రభు. ఉంటేనే మంచిగా ఉమ్, ఉంటేనే వాళ్ళని ప్రేమించాం మనం. ఉమ్, ఇగ్నోర్ చేస్తామా లేదా? చాలా మంది మనల్ని yes. ఇష్టపడతారు కానీ తిరిగి అంతే ఇష్టపడతాం అందరినీ. ఎస్ సో ప్రభు. ఇష్టపడిన వాళ్ళనే తిరిగి ఇష్టపడడం సాధ్యం కానప్పుడు ద్వేషించే వాళ్ళని ఇష్టపడడం ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది? మనకు అంత లేదు. ఓకే, ఓకే. సో థ్యాంక్స్ వీ ప్రభు. కెన్ మీకు ట్రై. టైం తక్కువగా ఉంది కదా, అందుకే నేను ఎక్కువ మాట్లాడట్లేదు. ట్రావెలింగ్ అన్నారు కదా. థ్యాంక్ యా, యూ సో మచ్ ప్రభు. వెరీ వండర్ఫుల్ క్లాస్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే ఓకే, కృష్ణ. సో మిగతా క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఐ విల్ ట్రై టు టేక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఈ వచ్చే ఫ్రైడే కేవలాష్టకం క్లాస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఆర్ థర్స్డే అనేది మార్నింగ్ జపా సెషన్లో కేవలాష్టకం దాని గురించి ఉంది. సో మీరు అందరూ కూడా జాయిన్ అవ్వండి, లింక్ అనేది షేర్ చేస్తాను. ఓకే, వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవేంద్ర की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. థ్యాంక్ యూ. హరే ప్లీజ్, కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్లీజ్ యాడ్ మీ ఇన్ యువర్ థ్యాంక్ గ్రూప్. యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభుజీ హరి బోల్. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభుజీ యా ధన్యవాదాలు యా, ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభుజీ. ధన్యవాద్. యా, పావని మాతాజీ మీరు ఒకసారి చాట్లో నంబర్ పెట్టండి, లేదా మాతాజీ నేను చాట్లో నా నంబర్ పెడతాను. సో యూ కెన్ ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ నోట్ డౌన్ 9392676725. నాకు ఒకసారి మెసేజ్ చేస్తే ఐ విల్ యాడ్ యూ ఇన్ మై గ్రూప్. ఓకే, 9392676725. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ.